ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த பரிசுத்த ஓய்வு इस நாளிலும் पवित्र विश्राम के दिन में भी உங்களை வரவேற்பதில், आप सभी लोगों का स्वागत करने में, உங்களை பார்ப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி आप सभी அடைகிறோம். लोगों से मिलने में, देखने में हम आपको देखने में बहुत खुश हो रहे हैं। இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள். इस दिन को परमेश्वर ने बनाया है, இதிலே களி கூர்ந்து மகிழ इसमें கடவோம். हम मगन होंगे और खुश रहेंगे। பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லுகிறது, पुराने ஓய்வு नियम में நாளை लिखा गया है, பரிசுத்தமாய் ஆசாரிப்பாயாக. हम पवित्र विश्राम के दिन को पवित्र मानकर चले। லேவியராகமம் 23ஆம் வசனம் 23 27 சொல்லுகிறது, यहाँ पर लेविटिकस के पुस्तक में 23वां अध्याय 27वां वचन कहता है, அந்த ஓய்வு நாளிலே उस विश्राम के दिन में உங்கள் ஆத்துமாக்களை தாழ்மைப்படுத்தி तुम अपनी मन को या अपनी आत्मा को नम्र करके கர்த்தருக்கு தகன பலியாய் अपने செலுத்துங்கள். आप को बलि के तौर में चलाना। இந்த நாளிலும் நம்முடைய ஆத்மாவை தாழ்த்தி ஆண்டவருக்கு தகன பலியா ஒப்பு इस दिन கொடுக்க में भी போறோம். हमारे मन को, हमारी आत्मा को हम नम्र करेंगे और परमेश्वर के पास बलि के तौर में அது चढ़ाएंगे। மட்டுமல்ல, இது விசேஷமான நாள். और मुख्य रूप से ये बहुत विशेष एक दिन भी है। திருவிருந்து ஆராதனை. आज हम प्रभु भोज की आराधना லூக்கா रखते हैं। 22:19 சொல்லுகிறது, लूका सुसमाचार का पुस्तक 22वां अध्याय 19वां पद कहता है, என்னை நினைவு கூறும்படி मुझे याद या मुझे स्मरण करने के இதை लिए செய்யுங்க. तुम्हें इस बातों को करना है। நமக்காக காயப்பட்டார், परमेश्वर हमारे लिए घायल हुए, நமக்காக அடிக்கப்பட்டார், परमेश्वर हमारे लिए मार खाए, நமக்காக நொறுக்கப்பட்டார். परमेश्वर हमारे लिए चुकनाचूर हुए हैं। அவரை நினைவு उसे கூறும்படி याद करने के लिए நாம் செய்ய போகிறோம். हम इस बातों को करने वाले हैं। எல்லாரும் ஜெபம் सभी பண்ணலாமா? उठेंगे और அப்பா, प्रार्थना இந்த करेंगे। ஓய்வு நாளுக்காக மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். परमेश्वर पिता, इस विश्राम के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। இதுவரைக்கும் சுகன் பலன் ஜீவன் தந்த கிருபையாய் எங்களை परमेश्वर, பாதுகாத்து வருகிற கிருபைகளுக்காக நன்றி अब சொல்லுகிறோம். तक आपने सुख बल जीवन को दिया है और हमें सुरक्षित रख रहे हो, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। இந்த நாள் ஆராதனையை ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर इस दिन की आराधना को आशीष कर। எங்கள் மத்தியிலே கட்டந்து வருவீராக. परमेश्वर आप हमारे बीच में आना। இதை பார்க்கிற ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நீ கட்டந்து போகும்படியா परमेश्वर, इस ஜெபிக்கிறார். कार्यक्रम को देखने वाले हर एक घरों में आप जाइएगा। ஆராதனை வேளையிலே வல்லமை வெளிப்படுவதாக. परमेश्वर, आराधना के वक्त में तुम्हारी सामर्थ प्रकट ஜெப हो। வேளையிலே உம்முடைய ஆவி இறங்கும்படியா परमेश्वर, ஜெபிக்கிறார். प्रार्थना के वक्त में तुम्हारी आत्मा जो है उतरने लगे। பிரசங்க வேலை பொறுப்பெடுப்பீராக. परमेश्वर, प्रचार करने वाले उस समय को வார்த்தையை जिम्मेदारी அனுப்பி लेना, उस அவர்களை समय। சுகமாக்குவேன் என்று சொன்னவர். परमेश्वर, जो आपने कहा है कि शब्द को भेजकर मैं उसे चंगा करूंगा வசனத்தை तुम्हें। அனுப்பி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் காயங்களை கட்டும்படியா ஜெபிக்கிறார். परमेश्वर, उसी तरह वचन को भेजकर हर एक बच्चों के घायलों को आप बांधने के लिए प्रार्थना திருவிருந்து करते हैं। ஆராதனை ஆசீர்வதிப்பீராக. परमेश्वर, प्रभु भोज की आराधना को आशीष कर। பரிசுத்த உள்ளத்தோடும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் ஆண்டவரே மை ஆராதிக்கத்தக்கதாய். परमेश्वर, पवित्र मन के साथ और हृदय के साथ तुम्हारी आराधना वे करे। इसलिए எங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார். परमेश्वर, हमारे मन आत्म देह को समर्पित करते எங்களோடு हैं। இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை குடும்பங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறார். परमेश्वर, हमारे साथ जुड़कर जितने भी परिवार प्रार्थना कर रहे हैं தேவ उनको समर्पित ஆவியானவர் करते हैं। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை மூடும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறார். की आत्मा हर एक बच्चों को ढक ले। இந்த நாளில் ஒரு விடுதலை, சுகம், ரட்சிப்பு, சமாதானம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு வரும்படியா परमेश्वर, ஜெபிக்கிறார். इस दिन में उद्धार, खुशी, आनंद हर एक बच्चों के जिंदगी में आए, प्रार्थना करते உம்முடைய हैं। வல்லமை இறங்கும்படியா परमेश्वर, ஜெபிக்கிறார். तुम्हारी सामर्थ उतरना लगे, हम உம்முடைய प्रार्थना करते கரத்தில் हैं। ஒப்பு तुम्हारे கொடுக்கிறார். हाथ में समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல जीत को பிதாவே. हासिल करके प्रार्थना करते हैं। अच्छे पिता, ஆமென். आमेन। ஆமென். இந்த நாளிலும் நாம் ஆண்டவரை ஒன்று சேர்ந்து इस ஆராதிக்க दिन में भी போகிறோம். हम एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। इस दिन में भी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, तो सभी लोग एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, हमें चंगाई को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। इस प्रभु भोज के दिन में भी प्रभु की मौत को हम याद करेंगे और उसकी मौत के अंदर, जो मरने के अंदर जो शक्ति थी, मौत के वजह से जो आई हुई शक्ति है, उस शक्ति को इस आराधना के वक्त में अनुभव करेंगे। तो पहले एक तमिल गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। வலுவாமல் காத்த சொத்து கிருபை, அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை, தண்ணீரிலே மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை, வல்ல கிருபை, நல்ல கிருபை, வலுவாமல் காத்த சொத்து கிருபை,
அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை, தண்ணீரிலே மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை. உம் கிருபை என்னை தாங்கிடுதே, உம் கிருபை என்னை நடத்திடுதே, உம் கிருபை என்னை தாங்கிடுதே, உம் கிருபை என்னை நடத்திடுதே. ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா. அக்கினியில் சூளையில் வெந்து வெந்து போகாமல் கிருபை தாங்கினதே, என் முடி கூட கருகாமல் புகை கூட அணுகாமல் கிருபை தாங்கினதே. அக்கினியில் சூளையில் வெந்து வந்து போகாமல் கிருபை தாங்கினதே, என் முடி கூட கருகாமல் புகை கூட அணுகாமல் கிருபை தாங்கினதே. ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா. பலவித சோதனை நெருக்கிய நேரங்கள் கிருபை தாங்கினதே, என் நெருக்கத்தின் நேரத்தில் நசுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே. பலவித சோதனை நெருக்கிய நேரங்கள் கிருபை தாங்கினதே, என் நெருக்கத்தின் நேரத்தில் நசுங்கி நான் போகாமல் கிருபை தாங்கினதே. ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா. வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை, வலுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை, அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை, தண்ணீரிலே மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை. வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை, வலுவாமல் காத்த சுத்த கிருபை, அக்கினியில் வேகாமல் காத்த கிருபை, தண்ணீரிலே மூழ்காமல் தாங்கும் கிருபை. உம் கிருபை என்னை தாங்கிடுதே, உம் கிருபை என்னை நடத்திடுதே, உம் கிருபை என்னை தாங்கிடுதே, உம் கிருபை என்னை நடத்திடுதே. ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா, ஹல்லே ஹல்லேலூயா. अभी भी एक हिंदी गीत को गाएंगे, जोर से ताली बजा के हम इस गीत को आनंद के साथ गाएंगे. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, हो यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, ओ यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम. चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, हो सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम. मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் மூலங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்ட இந்த துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் 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 நான் பின் திரும்பேனே உம் பாதம் அமர்ந்து ஆராதிப்பேன் உம் வசனத்தில் தியானித்து அகமகிழ்வேன் இந்த புயல் வந்து மோதி தாக்கினாலும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை உம் பாதம் அமர்ந்து ஆராதிப்பேன் உம் வசனத்தில் தியானித்து அகமகிழ்வேன் இன்னல் புயல் வந்து மோதி தாக்கினாலும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் மூலங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் மூலங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம் பாதம் அமர்ந்து ஆராதிப்பேன் உம் வசனத்தில் தியானித்து அகமகிழ்வேன் இந்த புயல் வந்து மோதி தாக்கினாலும் அசைக்கப்படுவதில்லை உம் பாதம் அமர்ந்து ஆராதிப்பேன் உம் வசனத்தில் தியானித்து அகமகிழ்வேன் இந்த புயல் வந்து மோதி தாக்கினாலும் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை உம்மையே நான் நேசிப்பேன் இயேசுவே உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் ஆராதிப்பேன் உம்மையே நான் நேசிப்பேன் உம்மையே நான்
तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, हो आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। हूँ मैं हूँ यहाँ, हूँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, हूँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हो तारक मेरा तू, हो मेरी चंगाई है, हो संकट में सामर्थ मेरा प्रभु। हो तारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, हो संकट में सामर्थ मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। हूँ मैं हूँ यहाँ, हूँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, हूँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हो तू मेरा चरवाहा, हो सात्वना है मेरा, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। हो तू मेरा चरवाहा, हो सात्वना है मेरा, हो छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। हूँ मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, हो मैं नाराधिपे, हो मैं नाराधिपे, हो मैं
திரும்பேனே உம் சந்நிதியில் முழங்காலில் நின்று உம் பாதையில் நான் நடந்திட்டால் இன்னல் துன்பமே வந்தாலும் நான் பின் திரும்பேனே உம்மை நான் நேசிப்பேன் 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 நான் பின் திரும்பேனே உம்மை நான் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான் ஆராதிப்பேன் நான் பின் திரும்பேனே परमेश्वर इस दिन में भी आप हमसे बात अपने आराधना करने के लिए हमें अवसर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, हर चीज़ में तुम्हें आगे रखने के लिए आप हमारी मदद करना परमेश्वर, कभी ना पीछे मुड़े आप हमारी सहायता करना ஆண்டவரே எல்லாவற்றிலும் முதலாவது வைக்கிறது எங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க. இந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டு பின்தங்கி ஆண்டவரே பின்னாடி போகாதபடி ஆண்டவரே எங்களை பாதுகாத்து கொள்ள போகிறதுக்காக நன்றி ராஜா. உங்களுடைய கிருபை எங்களுக்கு தரப்போகிறதுக்காக நன்றி. மீண்டுமாக ஆண்டவரே ஜெப வேலையிலையும் வார்த்தையின் வேலையிலையும் ஆண்டவரே நம்முடைய அந்த அப்பரசத்தின் காரியங்களில் நம்ம ஈடுபடும் போது ராஜா நீர் எங்கள் கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்துக. முழு ஆராதனையும் உங்கள் கருத்தில் ஒப்படுக்கிறோம். இப்போ ஒரு முழுவதும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இயேசுவின் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். இந்த நாளிலும் நாம் ஆண்டவரை इस ஆராதித்திருக்கிறோம். दिन में भी हमने परमेश्वर की आराधना की है. தேவ பிரசன்னம், தேவ மகிமை நம்ம இடத்திலே உங்கள் வீட்டிலே ஆண்டவர் இறங்கி இருக்கிறார். परमेश्वर का प्रसन्न आपके घर में उतर रहा है. அவரை ஆராதிக்கும் எந்த இடத்திலும் வந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று परमेश्वर ने சொன்னவர் कहा कि जहाँ कहीं भी उसकी आराधना की जाती है उस स्थल में परमेश्वर आएंगे और तुम्हें आशीष நீங்க करेंगे. எந்த இடத்திலிருந்து ஆராதித்தாலும் உங்களை तुम ஆசீர்வதிக்கும். चाहे कोई भी स्थल में या कोई भी जगह में से आराधना करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष விசுவாசிக்கிறவர்கள் करेंगे. ஆமென் என்று जो विश्वास करते हैं आमेन कहेंगे. ஆமென். आमेन. இந்த நாளில் நாம் ஜெபிக்க इस दिन में போகிறோம். हम प्रार्थना करने वाले हैं. ஜெபிப்பதற்கு முன்பாக प्रार्थना करने से पहले ஒரு வசனத்தின் அடிப்படையிலே நாம் एक ஜெபிக்க वचन போகிறோம். के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்டு எவ்வளவோ மாற்றங்களை கொண்டு परमेश्वर ने வருகிறார். हमारी प्रार्थनाओं को सुनी है और बहुत बदलाव को लाए हैं. இப்போது மும்பையில் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் और उन्होंने कहा अभी खबर आई है कि जो मुंबई शहर में जो कोरोना वायरस है वो कम हुआ है. சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் परिस्थिति चाहे किस तरह से भी ஆண்டவரால் रहे, ஒரே நிமிஷத்தில் எல்லாவற்றையும் மாற்ற परमेश्वर முடியும். एक ही पल में सब चीजों को बदल सकते ஒரு हैं. வசனத்தின் एक அடிப்படையில் वचन के ஜெபிக்க अनुसार போகிறோம். हम प्रार्थना करेंगे आज के दिन சங்கீதம் में. 103 சங்கீதம் भजन संगीता 103 3, 4, 5 வசனம். 3, 4, 5. அவர் உன் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து परमेश्वर तुम्हारे अपराधों को क्षमा करके, உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி तुम्हारे रोगों को ठीक करके, உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு तुम्हारी जान को नाश होने से बचाकर உன்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह के मुकुट को पहना कर நன்மையினால் உன் வாயை परमेश्वर திருப்தியாக்குகிறார். भलाई को रख के तुम्हारे मुंह को तृप्त करेंगे. ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया. 9ஆம் வசனம் नौवां पद சொல்கிறது, हमसे कहता அவர் है எப்போதும் கடிந்து கொள்ளார், परमेश्वर हमेशा के लिए गुस्सा नहीं करते என்றென்றைக்கும் கோபம் கொண்டிறார். और उनका गुस्सा सदा के लिए नहीं. அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்கு தக்கதாய் செய்யாமலும் परमेश्वर ने हमारे पाप के अनुसार हमें दंड न दी நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாய் நமக்கு சரி கட்டாமலும் இருக்கிறார். और परमेश्वर ने हमारे अधर्मता या अपराधों के अनुसार
परमेश्वर ने बदला नहीं பன்னெண்டாம் ली। வசனம், और 12वां पद, மேற்குக்கும் கிழக்குக்கும் எவ்வளோ தூரமா, जिस तरह से जो है नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस है அவ்வளோ தூரமாய் उतने दूर तक அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை விட்டு परमेश्वर ने விலக்கினார்। हमारे पापों को हम में से दूर कर दिया। அல்லேலூயா. हालेलुया। இது 13ஆம் வசனம், यहाँ पर 13वां पद, தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குறது போல जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के लिए उतरता है, கர்த்தர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு இறங்குகிறார்। परमेश्वर अपने डरवैयों के लिए उतरते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த நாளிலே அவருடைய दिन में भी அவர் சரீரம் நமக்கு ரெடியா तो इस இருக்கு। दिन में भी परमेश्वर का रोटी, परमेश्वर का शरीर जो हमारे लिए तैयार है। இந்த நாளில் நாம் நம்மை அர்ப்பணித்து तो इस ஜெபிக்க दिन में हम अपने आप को अर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे। அக்கிரமங்களை எல்லாம் அவர் மன்னிக்கிறார்। परमेश्वर हमारे सारे अधर्मता को क्षमा करते हैं, நோய்களை हमारी சுகமாக்குகிறார்। बीमारियों को ठीक करते நம்ம हैं। பிராணனை இதுவரைக்கும் அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டிருக்கிறார்। परमेश्वर हमारी जान को अब तक नाश होने से सुरक्षित रखे हैं, बचाए हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் உன் வாயை நன்மை परमेश्वर तुम्हारे मुंह को भलाई से तृप्त करेंगे। இப்ப நம்ம இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் अब ஜெபிக்க आज के दिन போகிறோம்। में वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। ஒருவேளை இன்னும் இந்த கொரோனா வச்சு அக்கிரம பாவம்லாம் இருந்தா இன்றையோட மன்னிச்சு ஆண்டவரே சுகமாக்கி ஒன்றும் இல்லாம ஆக்குங்கப்பா। परमेश्वर हमारे अंदर अपराध है या फिर हमने कहीं गलती की है उसे क्षमा करना, और ये वायरस की जो कार्य है उसे नहीं के समान बदल நம்முடைய देना। வாயை நன்மையினால் திருப்தியாக்குவார்। परमेश्वर कहते हैं कि हमारे मुंह को परमेश्वर अपनी भलाई को रखकर நாம் तृप्त சில करते हैं। நேரம் சில நிமிஷம் ஜெபிக்கலாமா? कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे, हम எல்லாம் கண்களை सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, இருக்கிற இடத்திலே जिस जगह முழங்காலை में हो போட்டு जगह में घुटना टेक कर கைகளை अपने உயர்த்தி हाथों को उठाकर ஆண்டவரை நோக்கி परमेश्वर की பார்ப்போம்। ओर हम அப்பா देखेंगे। இந்த வேலைக்காக உம்மை நன்றியோடு पिता, हम इस ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। दिन के लिए, इस पल के लिए धन्यवाद இந்த करते हैं। நாளிலும் ஜெபிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு கிருபை தந்திரே परमेश्वर உமக்கு इस நன்றி वक्त में भी சுவாமி। प्रार्थना करने के लिए अपने अनुग्रह की है இந்த और सब दिया है, நாளிலும் எங்களை धन्यवाद। முற்றிலும் தாழ்த்துகிறோம்। परमेश्वर इस वक्त में हम अपने आप को पूरी तरह எங்கள் से ஆவி समर्पित ஆத்மா करते हैं। சரீரத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம் परमेश्वर சுவாமி। हमारी आत्मा देह शरीर को समर्पित ஆண்டவரே, करते हैं। ஒருவேளை எங்கள் அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் அநியாயம் மீறுதல் கீழ்ப்படியாமல் தடையாய் இருக்கும் என்றால் परमेश्वर हमारे अपराध, हमारे जो गलतियां हैं, ये सारी चीजें तुम्हें अधीन न होने वाले இந்த स्वभाव வேளையிலே अगर இந்த कार्य நாளிலே बनकर है। உம்முடைய இரத்தத்தால் எங்களை ஒரு விசை கழுவி சுத்திகரிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर इस वक्त में आपके लहू से हमें धोने के लिए हम प्रार्थना करते ஆண்டவரே, हैं। எங்கள் அக்கிரமங்களை மன்னிக்கிறவர், परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले, நோய்களிலிருந்து हमारे रोगों குணமாக்குகிறவர், से हमें चंगा करने ரைட் वाले நவ हैं। உம்முடைய வார்த்தையின் परमेश्वर की வல்லமை आत्मा கடந்து வருவதாக आपका சுவாமி। शब्द की सामर्थ्य यहाँ पर உலகத்தை आए। ஒரு விசை நினைவு கூறுவீராக। परमेश्वर आप एक बार दुनिया இந்த को याद கொரோனா करना। வைரஸ் என்ற கிருமியை இல்லாமல் परमेश्वर ये போகத்தக்கதாய் कोरोना वायरस की जो कीटाणु है எல்லா वो न फैले और நாடுகளும் नहीं बन நன்மையினால் जाए। திருப்தியாக தக்கதாய் परमेश्वर सभी लोगों के ஆண்டவரே, मुंह जो है உலகத்தை भलाई விட்டு से இந்த तृप्त हो கொரோனா इसलिए है। வைரஸ் இல்லாமல் போகட்டும் परमेश्वर என்று दुनिया சொல்லி को छोड़ के ஜெபிக்கிறோம்। ये कोरोना वायरस जो है விசேஷமா नहीं के எங்கள் समान बदल जाए। இந்தியாவுக்காக ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना 134 करते கோடி हैं। ஜனங்களுக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம்। 134 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते யூனியன் हैं। परमेश्वर டெரிட்டரிஸ்க்காக 26 ஜெபிக்கிறோம்। स्टेट 7 यूनियन ஆண்டவரே, टेरिटरीज के எங்கள் लिए प्रार्थना करते அக்கிரமத்தை हैं। மன்னித்து ஆண்டவரே, परमेश्वर हमारे இந்த धर्म तारीख கொரோனா को क्षमा வைரஸ் करके இல்லாமல் परमेश्वर ये போகும்படியா कोरोना वायरस ஜெபிக்கிறோம்। नहीं के இந்த समान हो கொரோனால प्रार्थना இன்ஃபெக்ட் करते ஆன हैं। பிள்ளைகளெல்லாம் परमेश्वर ये कोरोना में குணமாக்கும்படியா जो इन्फेक्टेड ஜெபிக்கிறோம்। बच्चे हैं उनको आप மேலும் चंगा டெத் करना। ரேட் வராதபடிக்கு परमेश्वर और ஆண்டவரே, डेथ टोल जो है डेथ ஆண்டவரே, रेट बढ़ते हुए எல்லா ना चाहिए நோய்பட்ட ऐसी है। பிள்ளைகளை தொட்டு हर एक சுகமாக்குவீராக। बीमार बच्चों को छू कर ரைட் चंगा நவ करना। உம்முடைய சுகமளிக்கிற परमेश्वर வல்லமை तुम्हारी जो யெகோவா चंगाई को ராஃபா देने वाली கடந்து सामर्थ्य வருவீராக। जो है यहोवा राफा இந்தியாவில் हमारे बीच में கடந்து आए। வருவீராக। परमेश्वर भारत देश में ஆண்டவரே, आए। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை परमेश्वर हर एक தொடுவீராக। बच्चों को आप छूना। ஐசோலேஷன் परमेश्वर இருக்கிற பிள்ளைகளை आइसोलेशन वार्ड தொட்டு में रहने वाले बच्चों को आप சுகமாக்குவீராக। छू कर चंगा करना। இப்போதான் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன பிள்ளைகளை நீ ஹீல் பண்ணுவீராக परमेश्वर ராஜா। अभी आप इन्फेक्टेड बच्चों को छू कर चंगा करना। டெத் ரேட் எல்லாம் கம்மியா போகுது, ஒன்றும் இல்லாம போகட்டும் சுவாமி। परमेश्वर जो डेथ रेट है वह नहीं के समान बदल எங்கள் जाए। இந்திய தேசத்துக்கு மனம் परमेश्वर இறங்குங்கப்பா। हमारे भारत देश के लिए मन उतारना। मुंबई गुजरात दिल्ली मुंबई राजस्थान गुजरात तमिलनाडु दिल्ली रेड जोन राजस्थान का तमिलनाडु के रेड जोन्स के लिए प्रार्थना இதெல்லாம் करते ஒண்ணு हैं। இல்லாமல் போகட்டும் परमेश्वर ये ஆண்டவரே। सारी चीजें नहीं के எங்கள் समान बदल மும்பைக்காக जाए। ஜெபிக்கிறோம்। परमेश्वर भारत देश के लिए 36 मुंबई के लिए प्रार्थना डिस्ट्रिक्टக்காக करते हैं। ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே। परमेश्वर 36 मुंबई डिस्ट्रिक्ट के लिए தானா प्रार्थना करते नासिक हैं। नागपुर मुंबई, औरंगाबाद थाना, आंडवरे नासिक, रेगढ़ नागपुर, सटारा औरंगाबाद, आंडवरे रायगढ़, सोलापुर सतारा, सोलापुर, पालघर कोल्हापुर, पुणे पालघर, पुणे, எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்காக हर एक ஜெபிக்கிறோம் डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை இறங்கட்டும்। परमेश्वर तुम्हारी सामर्थ உம்முடைய उतरने लगे। ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்கட்டும் परमेश्वर சுவாமி। तुम्हारी लहू की सामर्थ उतरने மகாராஷ்டிரால लगे। கொரோனா வைரஸ் வீரிய கம்மியாகி போவதாக परमेश्वर महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस का जो தாராவி மேல் ரத்தத்தை कार्य है वो தெளிக்கிறோம்। कम हो।
धारावी में तुम्हारे लहू தானா को மேல் छिड़कते ரத்தத்தை हैं, தெளிக்கிறார். थाने में लहू को நவி छिड़कते மும்பை हैं, மேல் ரத்தத்தை தெளிக்கிறார். பூனா नवी மேல் मुंबई में ரத்தத்தை लहू को छिड़कते தெளிக்கிறார். हैं, परमेश्वर ஆண்டவரே पुणे இந்த में लहू ரெட் को ஜோன்லாம் छिड़कते हैं। ஒன்றுமில்லாமல் परमेश्वर ये போகும்படியா सारी रेड जोन जो है ஜெபிக்கிறார். नहीं के समान बदल எங்கெங்கே जाए, ரெட் इसलिए ஜோன் சைன் जहाँ கோலிவாடா कहीं भी உருளி रेड जोन है, கோலிவாடாக்காக साइन ஜெபிக்கிறோம் कोलीवाड़ा அப்பா. के लिए हम प्रार्थना எல்லா करते हैं। ஏரியாவையும் நீர் परमेश्वर हर ஆண்டவரே एक உம்முடைய एरिया को ரத்தத்தால் तुम्हारे ஆண்டவரே लहू से, கழுவி ஒன்றுமில்லாமல் போகட்டும் तुम्हारे அப்பா. लहू से उसे धोकर नहीं के समान बदल जाए। எப்படியாயிலும் இந்த நோயில் परमेश्वर இருந்தப்பா कैसे तो इस ஒரு बीमारी से விடுதலை இந்த மாதத்தில் நீ परमेश्वर एक கட்டளையிடும்படியா छुटकारा को इस ஜெபிக்கிறார். महीने में आज्ञा देने ஆண்டவரே वाले हो, எத்தனையோ धन्यवाद। கண்ட்ரிக்கு கிருபை செய்திருக்கிறீரே. परमेश्वर कितने तो அது மாதிரி कंट्रीज को எங்கள் आपने अनुग्रह இந்தியாவுக்கு दिखाई है। மகாராஷ்டிராக்கு परमेश्वर கிருபை वैसे तो इस செய்யும்படியா महाराष्ट्र और ஜெபிக்கிறார். भारत देश में क्रिया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி परमेश्वर हर एक பாருங்க. बच्चों को आप देखना। நோயின் கொடுமையினால் परमेश्वर ஆண்டவரே बीमारी की कठोरता அப்பா, से பீடிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை जो पीड़ित தொட்டு बच्चों को छू कर சுகமாக்குங்கப்பா. चंगा करना அந்த पिता, குடும்பத்தை விடுதலை उनके परिवारों को छुड़ा छुटकारा குடும்பத்தின் देना। வாயை நன்மையினால் परमेश्वर उनके நிரப்புங்கப்பா. परिवार के सदस्यों के मुंह को भलाई से भर देना। கவர்மெண்ட் எடுக்கிற ஸ்கீம் परमेश्वर எல்லாம் ஆண்டவரே गवर्नमेंट जितने பிள்ளைகளுக்கு भी schemes பெனிஃபிட் ले बनाते हैं, கொடுக்கும்படியா ये ஜெபிக்கிறார். सारे बेनिफिट्स बच्चों எல்லா के पास ஹாஸ்பிடல் पहुंचे। ஸ்டாஃப்ஸ்க்காக हर ஜெபிக்கிறார். एक हॉस्पिटल स्टाफ எல்லா के लिए பிள்ளைகளை प्रार्थना करते हैं। பாதுகாத்து हर एक கொள்வீராக. बच्चों को बचाना। இன்னும் வேற வியாதியினாலே கஷ்டப்படுகிற परमेश्वर பிள்ளைகளை इस தொட்டு तरह से बहुत बीमारी को சுகமாக்குவீராக. लेकर कष्ट में रहने वाले हर एक बच्चों को आप चंगा करना। இந்த நாளில் நோயிலிருந்து परमेश्वर इस दिन குணமாக்குவீராக. में इन बीमारियों से उन्हें दूर இந்த करना। நாளில் ஒரு அற்புதம் इस दिन நடப்பதாக. में यह இந்த चमत्कार நாளில் हो, ஒரு விடுதலை इस दिन में एक வருவதாக. भलाई இந்த छुटकारा நாளில் आए, ஒரு சுகம் इस दिन में வருவதாக. चंगाई आए। எல்லா கேன்சர் எய்ட்ஸ் ஆண்டவரே सारी எல்லா कैंसर, டிபி एड्स, ஆஸ்மா टीबी, ஆண்டவரே अस्थमा जो है, रोमेटाइड आर्थराइटिस जो है, என்ன सारी இருந்தாலும் प्रकार की அப்பா, डायबिटीज எல்லா रहे, सारी जो நோயிலிருந்து ब्लड प्रेशर की நீ बीमारी है, சுகம் கொட்டுக்கும்படியா सारी प्रकार ஜெபிக்கிறேன். की बीमारी से आप उन्हें चंगा कर रहे हो, धन्यवाद। சிறு பிள்ளைகளை இரத்த கோட்டைக்குள் மறைத்துக் परमेश्वर छोटे கொள்ளுங்கப்பா. बच्चों को लहू के घर में छिपा ஆண்டவரே लेना। வயோதிகான परमेश्वर பிள்ளைகளையும் बुजुर्ग பாதுகாத்துக் लोगों को आप கொள்ளுங்க. सुरक्षित எல்லா रखना। பிரெக்னன்ட் லேடிஸை सारे जो காப்பாற்றுங்க டாடி. प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें बचाना பிறந்த प्रभु। புது பிள்ளைகளை परमेश्वर जो ஆசீர்வதிங்க न्यूबॉर्न டாடி. बेबीज हैं उनको உம்முடைய आप இரத்த கோட்டைக்குள் आशीष करना। மறைத்துக் கொள்ளுங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. उनको आपके लहू के घर में छिपाना। சூழ்நிலை எல்லாம் परमेश्वर மாறினாலா? सारी परिस्थिति என் चाहे बदल தேவன் जाए, சூழ்நிலைக்கும் நீ परमेश्वर हमारी அதிகாரியா परिस्थिति के இருக்கிறே. लिए भी आप अधिकारी இந்த हो। ரெய்னி சீசன்ல परमेश्वर டாடி इस बरसात के ஒரு मौसम में ஆண்டவரே வியாதியும் परमेश्वर பிள்ளைகளை कोई भी தாக்காத बीमारी படிக்கு बच्चों को हानि न पहुंचाए, மகாராஷ்டிராவை நீ इसलिए पूरे காப்பாற்றும்படியா महाराष्ट्र ஜெபிக்கிறேன். स्टेट को आप बचाने वाले हो, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு तुम्हारे लहू கொடுக்கிறேன். के जड़ में छिपाते நீ हैं, समर्पित करते பொறுப்படுத்திக் हैं। கொள்ளுங்க. आप जिम्मेदारी को இயேசு लेना। கிறிஸ்துவின் यीशु நாமத்தை मसीह के नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना பிதாவே. करते हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென், ஆமென். ஆண்டவர் நம்ம आमेन। ஜெபத்தை परमेश्वर ने हमारी கேட்டுக்கொண்டே प्रार्थना இருக்கிறார். को सुन ही रहे हैं। விசுவாசிக்கிறவர்கள் जो विश्वास கைகளை करते हैं தட்டி ताली ஆமென் बजाइए ஆண்டவரே और हाँ அப்படியே कहिए, हाँ நடக்கட்டும். प्रभु वैसे के நோயிலிருந்து वैसे हो, சுகம் தாங்க सारी தாங்க बीमारी से தாங்க. दूर छुटकारा அக்கிரமத்தெல்லாம் देना। மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி நாம் सारे ஜெபித்துக் अधर्मता கொண்டிருக்கிறோம். को आप क्षमा करना करके प्रार्थना ரெண்டாவது किया இந்த है। லாக்டவுன் ஜூன் 30 வரைக்கும் अब ये மகாராஷ்டிரா लॉकडाउन जो है जून में 30 तक 30 तारीख तक ஜூலைல एक्सटेंड किया गया சர்ச் है। எல்லாம் ஓபன் जुलाई பண்ணலாம். में चर्च को खोलना है। துதியின் சத்தம் स्तुति की வசன आवाज, சத்தம் प्रार्थना की आवाज, ஜெப சத்தம் प्रार्थना की கேட்கப்படணும். आवाज को ஜனங்கள் सुनाई देना மனம் है। திரும்பணும். लोगों को मन फिरना है। திரள் திரளாய் கூட்டம் लोगों को வரணும். बहुत बड़ी संख्या में आना है। ஆண்டவருடைய சித்தம் परमेश्वर की इच्छा को நிறைவேறணும். पूरा होना है। ஒரு எழுப்புதல் ரட்சிப்பு வரணும். एक बहुत बड़ी இதற்காக उद्धार आना நாம் है। ஜெபிக்க इसके लिए हम போகிறோம். प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே தேசமாய் परमेश्वर विशेष சபைகளுக்காக रूप से ஜெபிக்கிறோம். हम कलीसियाओं के लिए உலகத்தில் प्रार्थना எல்லா करते हैं। சபைகளுக்காக परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் परिवार में இந்தியாவில் உள்ள दुनिया में எல்லா रहने वाले हर एक சபைகளுக்காக कलीसियाओं के लिए ஜெபிக்கிறோம் प्रार्थना அப்பா. करते हैं। भारत देश की कलीसियाओं के சூழ்நிலைகளை लिए प्रार्थना करते மாற்றுகிறவ हैं। परिस्थिति को ஆண்டவரே बदलने என்ன वाले மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் कोई சயின்டிபிக் भी मेडिकल ரிப்போர்ட் எல்லாம் रिपोर्ट साइंटिफिक ஒன்றுமில்லாமல் रिपोर्ट जो है போகத்தக்கதா वो नहीं के समान தேவன் बदल जाए, தாமே ஒரு इसलिए நார்மலை परमेश्वर கொடுக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் आप एक அப்பா. नॉर्मल सामान्य ஆண்டவரே स्थिति की आज्ञा देने எப்படியாவது वाले हो, இந்த ஜூலை धन्यवाद। மாதத்திலே சர்ச் परमेश्वर इस जुलाई महीने திறக்கப்படுவதாக. में चर्च खुल ஆண்டவரே जाए। உம்முடைய சபையை கண்ணோக்கி பாருங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. आप हमारी कलीसिया को துதி, ஜெப देखना, சத்தம் வசன स्तुति और சத்தம் प्रार्थना की आवाज கேட்கப்படுவதாக. और जो है இதற்கு वचन की आवाज விரோதமாக सुनाई இருக்கிற दे। பொல்லாத इसके विरोध கிரியைகளை में उठने அழித்து वाली सारी போடுவீராக. बुरी क्रियाओं को இந்த मिटाना। கொரோனா வைரஸ் ये कोरोना ஒன்றுமில்லாமல் वायरस जो है போவதாகப்பா. नहीं के समान हो जाए। திரள் திரளாய் ஜனங்களை परमेश्वर ரட்சித்து கொண்டு लाखों में வருவீராக. एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों பாவத்திலும் की उद्धार சாபத்திலும் करना। நோயிலும் परमेश्वर ஆண்டவரே पाप, பலவித श्राप, போராட்டங்களிலும் बीमारी ஆண்டவரே और बहुत ஓ तरह की பிசாசின் समस्याओं में கிரிகளிலும் ஆண்டவரே शैतान கட்டுண்ட की பிள்ளைகளை கொண்டு क्रियाओं
बंधनों से जो கட்டுகளை बंधे गए அவிழ்த்து बच्चों விட்டுவீராக. को यहाँ लाकर उन्हें आप छुड़ाना उनके बंधनों से। நீர் இரக்கம் परमेश्वर பாராட்டுங்கப்பா. आप दया करना। எல்லா சபைகளையும் हर एक நினைவு कलीसियाओं கூறுங்க. में आप ஆண்டவரே சபையிலே உமக்கு लाना பிரியமில்லாத காரியங்களை परमेश्वर எடுத்து कलीसिया में போடுங்கப்பா. जो है जो आप इन चीजों से உமக்கு घृणित பிரியமான करते हो சபையாய் वो चीजें பரிசுத்தமான बदल जाए। சபையாய் परमेश्वर தேவ आपको प्रसन्न சித்தத்தை करने वाली செய்கிற पवित्र சபைகளாக कलीसिया के तौर में மாற்றும்படியா ஜெபிக்கிறா. परमेश्वर की इच्छा को करने वाले அக்கிரமங்கள், कलीसिया के तौर में அநியாயங்கள், बदल जाए அசுத்தங்களை प्रार्थना करते நீக்கி हैं। போட்டுருங்க परमेश्वर ராஜா. सारे धर्मता अशुद्धता जो है उसे दूर பரிசுத்தமான करना। உண்மையில்ல சத்தியத்தை போதிக்கிற परमेश्वर ஊழியங்கள் पवित्रता के ஊழியக்கார சேனை பெருகும்படியா पवित्रता ஜெபிக்கிறா. के साथ सत्य का प्रचार करने வைராக்கியல்ல वाले சேனை सेवकों को आप பெருகும்படியா बताना। ஜெபிக்கிறா. वैराग से बड़े ஆண்டவரே सेना को லாக்டவுன் बढ़ाना। முடிஞ்சு परमेश्वर ஓபன் பண்றப்ப எழுப்புதல் लॉकडाउन வருவதாக. खत्म होके जब ரட்சிப்பு शरीर को வருவதாக. कलीसिया को திரள் खोलेंगे திரளாய் उद्धार आए। ஜனங்களை கொண்டு வருவீராக. परमेश्वर लाखों में लोगों को வாசை लाए। வாசையாய் परमेश्वर ரட்சிப்பீராக. भाषा बोलने वाले குலம் लोगों குலம் को लाना। கோத்திரம் हर एक கோத்திரமாய் कुल बोलने ஆண்டவரே वाले எல்லா பாஷைக்கர்களை जातियों के ரட்சித்து साथ சபையிலே है। हर एक சேர்க்கும்படியா बच्चों को ஜெபிக்கிறா. आप उद्धार करके आप कलीसिया में शामिल करने के लिए பெரியோர் प्रार्थना முதல் करते சிறியோர் हैं। வரைக்கும் बड़ों ஆண்டவரே से लेकर छोटों ஒரு तक ரட்சிப்பை நீ एक கொடுக்கும்படியா उद्धार को आप देने ஜெபிக்கிறா. वाले हो, धन्यवाद। அரவாணி பிள்ளைகளை परमेश्वर नपुंसक ரட்சிக்கும்படியா बहनों को ஜெபிக்கிறா. उद्धार करने के लिए வாலிபன் प्रार्थना करते வாலிப हैं। பிள்ளைகள் परमेश्वर ஆண்கள் जवान பெண்கள் लड़के எல்லா लड़कियां பாஷைக்காரர்களை जो स्त्री ரட்சித்து पुरुष है हर एक ஆண்டவரே भाषा बोलने वाले குடும்பம் लोगों का उद्धार குடும்பமாய் करके சமாதானத்தையா परमेश्वर परिवार समेत விடுதலையும் समाधान சுகத்தையும் ரட்சிப்பையும் நீ छुटकारा और கொடுக்கும்படியா चंगाई को आप ஜெபிக்கிறா. देने वाले हो, धन्यवाद। ஆண்டவரே நன்மையினால் परमेश्वर भलाई திருப்தியாக்குவேன் से என்று आप तृप्त करोगे சொன்னவரப்பா. करके आपने कहा ஒவ்வொரு है। குடும்பத்தை परमेश्वर கண்ணோக்கி हर एक பாருங்க. परिवार को आप देखना। வேதனையோடு वेदना के கண்ணீரோடு साथ आंसू के साथ புலம்பலோடு ஆண்டவரே बड़बड़ाकर சமாதானம் परमेश्वर இல்லாமல் அப்பா जो बेचैन ஓ பலவித बेचैन है, போராட்டங்களில் बहुत இருக்கிற प्रकार की ஒவ்வொரு समस्याओं में குடும்பத்தையும் நீ रहने वाले நினைவு हर एक கூர்ந்து परिवार को आप ஆண்டவரே याद करना। அந்த பிரச்சனைந்து परमेश्वर விடுதலை इस परिवार செய்து परेशानी से ரட்சிக்கும்படியா उन्हें उद्धार ஜெபிக்கிறா. करके उन्हें उद्धार करना। நீர் அப்படி செய்வதற்காக परमेश्वर आप நன்றி ऐसे அப்பா. करने वाले हो, धन्यवाद। சபையெல்லாம் சீக்கிரம் परमेश्वर सारी कलीसियाएं திறக்கப்படுவதற்காக जो है நன்றி खुल जाए वो சுவாமி. प्रार्थना करते हैं। உமக்கு முன்பாக நிற்பவன் परमेश्वर யார்? तुम्हारे सामने कौन ஒரு खड़ा हो सकता है? வல்லமையாலும் कोई भी பிசாசாலும் सामर्थ, நோயாலும் कोई भी நிற்க शैतान, कोई முடியாத भी ஆண்டவரே शक्ति तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो ஒரு पाएगी। விச்சை இரக்கம் பாராட்டுங்க. एक बार दया करना प्रभु। நீர் ஆண்டவரே இரக்கம் परमेश्वर பாராட்டி आप அப்பா. दया உம்முடைய दिखाकर கிருபையை तुम्हारे अनुग्रह வெளிப்படுத்தும்படியா को प्रकट करने के लिए प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। கரத்தில் ஒப்பு हमारे हाथ में கொடுக்கிறோம். समर्पित करते हैं। பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க. जिम्मेदारी को लेना। இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தை नाम में ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं हमारे अच्छे पिता। ஆமென். आमेन ஆமென். आमेन। இந்த நாளிலும் इस दिन में உங்களுக்காக भी ஜெபிக்க अब हम போகிறார். आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। என்ன பிரச்சனை आप चाहे இருந்தாலும் कोई भी परेशानी रहे, ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் परमेश्वर மாற்ற सारी முடியும். परेशानी को बदल सकते அவர் हैं। என்ன சொல்றார்? परमेश्वर क्या கிருபையினாலும் कहते हैं? இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டி परमेश्वर अपनी दया और अनुग्रह को करुणा को रख के நன்மையினால் मुकुट உன் வாயை पहनाएंगे और திருப்தியாக்குகிறார். भलाई को रख के तुम्हारी मुंह को तृप्त करते हैं। நம்முடைய பாவங்கள் परमेश्वर அக்கிரமங்கள் हमारे अपराध தக்கதாய் செய்ய पाप மாட்டார். को परमेश्वर उसके बदले नहीं चुकाएंगे, हमें बदला தகப்பன் नहीं தன் चुकाएंगे। பிள்ளைக்கு இறங்குறது जिस போல तरह से पिता अपने पुत्र के लिए उतरता है, கர்த்தர் தமக்கு उसी பயந்த तरह பிள்ளைகளுக்கு परमेश्वर अपने डरवैयों இறங்குகிறார். के लिए उतरते हैं। கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களா परमेश्वर இருக்க के डरने வேண்டாம். वाले परमेश्वर से डरने वाले ஆண்டவருடைய रहेंगे இரக்கம் இந்த तो நாளில் परमेश्वर की வெளிப்படும். दया इस दिन में நாம் प्रकट ஜெபம் होगी। பண்ணுவோமா? इस दिन में हम प्रार्थना ஆண்டவரே करेंगे। தேசமாய் பார்த்து परमेश्वर கொண்டிருக்க विशेष रूप से ஒவ்வொரு देखने वाले हर பிள்ளைகளுக்காக एक बच्चों के लिए ஜெபிக்கிறோம். हम प्रार्थना करते சகோதர हैं। சகோதரன் வாலிபன் परमेश्वर வாலிப பிள்ளை भाई திருப்பிள்ளை बहन छोटे முதியோர் बच्चे बुजुर्ग जो அரவாணிகளுக்காக है नपुंसक ஜெபிக்கிறோம் बहनों அப்பா. के लिए हम प्रार्थना करते எந்தெந்த हैं। வேதனையோடு परमेश्वर जो போராட்டத்தோடு दुख மன समस्या குழப்பத்தோடு मन की ஆண்டவரே उलझन சரீர के साथ பலத்து शरीर की பலவீனத்தோடு निर्बलता பார்த்து के கொண்டு साथ இருக்கிறார்களோ जो देख रहे हैं, ரைட் நவ உம்முடைய अपनी சுகமளிக்கிற परमेश्वर வல்லமை तुम्हारी चंगाई को देने वाली இறங்கட்டும் सामर्थ्य அப்பா. उतरने ஓ, लगे। எல்லா தீமையை परमेश्वर எடுத்து सारी बुराई को दूर போடுங்க. करना, வியாதியை எடுத்து सारी बीमारी को दूर போடுங்க. करना, எல்லா சாபத்தை परमेश्वर எடுத்து सारे போடுங்க. श्राप को दूर எல்லா करना, பாவத்தை எடுத்து परमेश्वर போடுங்க. सारे पाप को दूर எல்லா करना, தற்கொலை எண்ணத்தை सारे जो எடுத்து போடுங்க. आत्महत्या के எல்லா विचारों को दूर கடன் करना, பிரச்சனையை எடுத்து परमेश्वर போடுங்க. सारे कर्ज की எல்லா परेशानी को दूर இச்சையை करना, எடுத்து सारी போடுங்கப்பா. अभिलाषाओं को दूर இன்றைக்கு ஒரு करना। விடுதலை இந்த परमेश्वर பிள்ளைகளுக்கு इस दिन में एक வரும்படியா छुटकारा इन ஜெபிக்கிறா. बच्चों के जीवन में எப்ப आए பார்த்தா प्रार्थना करते சண்டையின் हैं। ஆவிகள் हमेशा அழிந்து जो झगड़ने की போவதாக. आत्मा है वो मिट ஆண்டவரே, जाए। ஒவ்வொரு परमेश्वर குடும்பத்திலும் நன்மையை हर एक நீர் परिवार में செய்வேன் என்று भलाई को சொன்னவர். आप करूंगा இந்த करके कहा है, வேளையிலே करेंगे நன்மை करके आपने செய்த वादा அந்த किया है। பிள்ளைகள் வாயை திருப்தியாக்கும்படியா परमेश्वर ஜெபிக்கிறோம் उनके परिवार के जीवन में भलाई कर कर उनके मुंह को आप तृप्त करने वाले हो। நீர் धन्यवाद। அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி. परमेश्वर आप भलाई को कर रहे हो। धन्यवाद। அற்புதங்களின் தேவனே உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். चमत्कार को करने वाले प्रभु तुम्हारा धन्यवाद ஒவ்வொரு हम करते பிள்ளைகளை हैं। சாட்சியாய் நிறுத்துவதற்காக हर एक நன்றி बच्चों को आप சுவாமி. गवाही के तौर में गवाह बनाने वाले हो। வாயை धन्यवाद। நன்மையினால் திருப்தியாக்குகிறேன் என்று परमेश्वर आपने சொன்னவர். कहा है कि अपने मुंह को भलाई से तृप्त करेंगे, அப்படியே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் वैसे के செய்யுங்க. वैसे हर एक बच्चों के जीवन में चमत्कार உம்முடைய करना, நாமத்தை तुम्हारे नाम की மகிமைப்படுத்துங்க. महिमा करना, பொறுப்படுத்திக் जिम्मेदारी को கொள்ளுங்க. लेना, இயேசு यीशु கிறிஸ்துவின் मसीह के நாமத்தை नाम में ஜெயத்தை जीत ஏறெடுத்து को हासिल करके ஜெபிக்கிறோம் நல்ல प्रार्थना करते பிதாவே. हैं। ஆமென். हमारे
तुम्हारे अच्छे पिता, आमेन ஆண்டவருடைய आमेन। வார்த்தையை परमेश्वर நம்புங்க. के शब्द पर அவர் भरोसा உன் कीजिएगा। வாயை நன்மையினால் परमेश्वर तुम्हारे मुंह को திருப்தியாக்குவார். भलाई से तृप्त करेंगे। சாட்சியா இருப்பா. विश्वास के साथ रहेंगे, गवाही बनकर रहेंगे, गवाह बनकर रहेंगे। ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பார். तुम्हें आशीष करेंगे। लॉकडाउन में 22 मार्च से 5 अप्रैल तो इतना दिन मैंने काम किया हो आपका दौरा, और सिस्टर पास्टर भी हमारे लिए प्रार्थना करते थे। और इतना मार्च अप्रैल ये 1.5 महीना 1 महीना समझो, तो इसमें मेरे को चंगाई मिला, जाने आने तक संभाला मुझे। और इसके लिए गवाही दे रहा हूँ मैं प्रभु यीशु प्रभु। और अच्छा ये 22 तारीख से 22 मार्च से अप्रैल महीने 30 तक दिन भरा अच्छा से, तो पेमेंट भी अच्छा मिला मुझे। तो धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद। सिस्टर पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन में 22 मार्च से 5 अप्रैल तो इतना दिन मैंने काम किया हो आपका दौरा, और सिस्टर पास्टर भी हमारे लिए प्रार्थना करते थे। और इतना मार्च अप्रैल ये 1.5 महीना 1 महीना समझो, तो इसमें मेरे को चंगाई मिला, जाने आने तक संभाला मुझे। और इसके लिए गवाही दे रहा हूँ मैं प्रभु यीशु प्रभु। और अच्छा ये 22 तारीख से 22 मार्च से अप्रैल महीने 30 तक दिन भरा अच्छा से, तो पेमेंट भी अच्छा मिला मुझे। तो धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद। सिस्टर पास्टर को भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही गवाही धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा मिराकल हुआ बहुत बड़ा, मेरा परमेश्वर ने बहुत बड़ा महिमा किया। हम लोग मुंबई में थे, मुंबई में मेरे बच्चे को कैंसर हुआ था, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए गया था। करने के बाद हम लोग कोरोना के वजह से गांव आने के लिए प्राइवेट कार में आए थे, तो बहुत पैसे खर्च हो गए। मेरे पास पैसा नहीं था, तो गांव में आके परमेश्वर को प्रार्थना किया, जो परमेश्वर आप मुझे सृष्टि किया है, आप सब कुछ बनाए, आप मेरे पिता माता है, आप मुझे चलाने वाले आप ही है, आप ही उद्धार करता मेरा। तो आपके ऊपर विश्वास करके प्रार्थना किया, तो 2 दिन के बाद मेरा बैंक में मिराकल हुआ। जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा मिल गया मुझे। इसलिए जो 10वां दान देता हूँ परमेश्वर को, वो परमेश्वर को देने के बाद मैं बहुत बड़ा मिराकल पाया। इसलिए जो कुछ मेरा पैसा खर्च हुआ था प्राइवेट कार में, तो वो मुझे मिल गया, मेरे परमेश्वर ने दे दिया। इसीलिए सब दोस्त लोगों को बोल रहा हूँ, हर मनुष्य को लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा परमेश्वर बहुत कुछ मिराकल करते हैं, वो मिराकल उसको विश्वास करें सब लोग, उनके लिए महिमा पाए। और 10वां दान जो भाई बहन देता है, वो देने के बाद बहुत मिराकल करते हैं, उसके ऊपर विश्वास रखें। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ, आमीन। இப்போது நாங்கள் ஒரு காணிக்கை பாட்டு பாட போறோம். अभी एक ध्यान की गीत हम गाएंगे। உங்களுடைய காணிக்கைகள், अपना जो दान है, தசம பாகங்கள், जो दशमाश है, பொருத்தன காணிக்கை, और जो भी स्पेशल ऑफरिंग्स है, விசேஷித்த காணிக்கை, और जो भी स्पेशल है, நன்றி காணிக்கை, और जो धन्य की और दान है, எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஸ்கிரீன்ல போடுறோம். सारा तुम्हारा जो दान है स्क्रीन में जो दिया है उसके द्वारा तुम बेच सकते हो। பேங்க் த்ரூ பேங்க் இல்லைன்னா கூகுள் பே ஏதாச்சும் ஒரு வழியா அனுப்பி बैंक के अकाउंट नंबर से के द्वारा या फिर गूगल पे के द्वारा तुम बेच सकते हो। உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் साहब के जो देता है தேவன் பிரியமாய் उनसे இருக்கிறார். परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। இப்ப நாங்க ஒரு காணிக்கை பாட்டு பாட तो போறோம். अभी हम एक गीत गाएंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है
शांति देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। बीमारी से गरीबी से श्रापों से छुड़ाता है वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी देता है। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 இப்போ நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। ஆண்டவரே, காணிக்கைகள் பொருத்தனை காணிக்க தசம்பாங்கள் கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. परमेश्वर जो बच्चे ने दान दिया है, दशमांश दिया है, हर एक जो ऑफरिंग को आप आशीष करना। இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவர் आपने बोला है कि मैं उनको आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद करूंगा। உம்முடைய வார்த்தையின்படியே ஆசீர்வதிங்க. आपके शब्द के अनुसार आप उनको आशीष எல்லா करना। குறைவுகளை நிறைவாக்குங்க. उनकी सारी कमी को दूर करना। செய்கிற வேலையை ஆசீர்வதிங்க. जो भी काम करते हैं उसमें उनको आशीर्वाद வேலை देना। இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலை தாங்கப்பா. जो बच्चे नौकरी के बिना हैं उनको नौकरी देना। வேலையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளை மாற்றுங்க. उनकी नौकरी में जो भी परेशानी है सब दूर करना। வீடு வாசல் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு உருவாக்கி जो தாங்க. घर के बिना है उनको घर देना। கரண்ட் பிரச்சனையை மாற்றுங்க उनका ஆண்டவரே. सारा जो करंट का प्रॉब्लम है सब வியாதி दूर करना। எல்லாம் எடுத்து कि போட்டு सारी बीमारी को दूर करना। மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற பிள்ளைகளா दूसरों को देने நீர் जैसे மாற்றும்படியா उनको बदल ஜெபிக்கிறோம். के रखना। நீர் அப்படியே अब செய்வதற்காக ऐसे ही நன்றி. करने वाले हो इसके लिए இயேசுவின் धन्यवाद। நாமத்தை यीशु मसीह के नाम से ஆசீர்வதித்து हम आशीष ஜெபிக்கிறோம் करके நல்ல प्रार्थना करते हैं பிதாவே. अच्छे पिता। ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन। இந்த நாளில் ஒரு ஸ்பெஷல் அனௌன்ஸ்மெண்ட். इस दिन में भी एक विशेष सूचना को हम कहना चाहेंगे। சின்ன பிள்ளைங்கலாம் பார்க்குறீங்களா आप தெரியல. छोटे बच्चे देख रहे हैं या नहीं हमें पता नहीं। சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக छोटे बच्चों के लिए நாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் हमने एक विशेष कार्यक्रम को நம்ம குட்டீஸ் எல்லா हमारे जो குட்டீஸ்க்காக छोटे बच्चों के लिए और बाकी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए அடுத்த வாரம் சண்டே अगले हफ्ते रविवार को ஈவினிங் 7 o'clock शाम को 7 बजे நம்ம பிள்ளைங்க எல்லா हमारे பிள்ளைங்களுக்கு बच्चे- சொல்லுங்க. हमारे बच्चे सभी बच्चों को आप बताइएगा। நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே अगले 7 हफ्ते o'clock 7 बजे शाम को அதை நாங்க ரிலே பண்ணுவா. तो हम उस कार्यक्रम को पेश करेंगे आपके पास। அதற்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு காரியம் சொல்றோம். उसके पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा। உங்கள் பிள்ளைகள் நல்ல வசனம் சொல்லுகிறவர்களா இருந்தா अगर आपके बच्चे जो हैं अच्छे वचन को कहने
वाले रहेंगे அது तो தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி மராட்டி பெங்காலி ஒரியா எந்த பாஷையாக वह இருந்தாலும் चाहे हिंदी मराठी तमिल मलयालम यदि तेलुगु कन्नड़ा या फिर गुजराती कोई भी प्रकार का लैंग्वेज रहे, बंगाली रहे, அதை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. आप अपने रीजनल लैंग्वेज में उस बच्चों को वचन को कहते हुए वीडियो फुटेज लेके भेजिएगा. அதை நாங்கள் ஜெபித்து நல்லா இருந்தால் அதை ரிலே हम பண்ணுவோம். जरूर प्रार्थना करेंगे और जो भी अच्छा रहेगा उसमें से अच्छे क्लिप्स को हम डालेंगे. அதனால எல்லா பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க, इसीलिए सभी बच्चों के पास कहिएगा, நீங்களும் பாருங்க. आप भी देखिएगा. குட்டீஸ்க்காக और बच्चों के लिए சண்டே ஸ்கூல் संडे स्कूल ஈவினிங் நெக்ஸ்ட் சண்டே ஈவினிங் 7 o'clock. इवनिंग जो है अगले हफ्ते रविवार को शाम को 7 बजे है. என்ன எல்லா குட்டி तो சந்தோஷமா सभी இருக்கீங்களா? सभी बच्चे जो हैं सब खुश हैं कि नहीं? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. आप सभी लोगों के दोस्त आपके दोस्तों के पास बताइएगा. நம்ம சர்ச்சுக்கு வர சண்டே हमारे ஸ்கூல் जो பிள்ளைகளுக்கு चर्च में சொல்லுங்க. आने वाले संडे स्कूल के बच्चों को कहिएगा எல்லாருக்கும் और போய் सभी சொல்லி लोगों के पास कहकर ஒரு கூட்ட एक பிள்ளைங்களுக்கு बच्चों के இன்ஃபர்மேஷன் पास इस इन्फॉर्मेशन को कहिए. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम्हें आशीष ஆசீர்வதிப்பார். करेंगे. அடுத்த வாரம் अगले हफ्ते எவ்ரி வெனஸ்டே 7 to 9 o'clock ஈவினிங் நம்மளுடைய பைபிள் ஸ்டடி. तो हर वेडनेसडे को 7 बजे शाम को जो है बाइबल स्टडी है हमारा. ஃப்ரைடே மார்னிங் 10 o'clock ஃபாஸ்டிங். फ्राइडे मॉर्निंग को सुबह 10 बजे फास्टिंग प्रेयर है. சண்டே ஆராதனை மார்னிங் 10 और o'clock. रविवार की आराधना जो है सुबह 10 बजे है. எல்லாரும் பார்க்குறீங்க. सभी लोग जरूर देख ही रहे हैं. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर आप सभी ஆசீர்வதிப்பார். लोगों को आशीष करेंगे. இன்னும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எல்லாருக்கும் லிங்க் आप அனுப்புங்க. अपने दोस्तों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास इस लिंक को भेजिएगा. இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் अभी तक பண்ணுங்க. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर विनती करेंगे कि सब्सक्राइब करें. எப்படியாவது இந்த நாட்களில் ஆண்டவருடைய வசனம் எல்லாருக்கும் போய் சேர வேண்டும். कैसे तो इन दिनों में परमेश्वर के वचन को हर किसी के पास पहुंचना है. அடுத்த வாரம் अगले अनेक हफ्ते பிள்ளைகளுக்கு आप சொல்லி बहुत பார்க்க बच्चों வைங்க. को बताइए और देखने के लिए कहिएगा. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर आप ஆசீர்வதிப்பார். सभी लोगों को आशीष करेंगे. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே इस உங்களை रविवार சந்திப்பதில் के दिन பெருமகிழ்ச்சி में அடைகிறேன். आप सभी लोगों से मुलाकात करने में मैं बहुत खुश हूँ. இந்த நாள் ஒரு நல்ல ஒரு நாள். यह दिन जो है बहुत अच्छा एक दिन है. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் நாம் ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலை நாம் நினைக்க வேண்டிய हर ஒரு एक நாள். रविवार को परमेश्वर के उस जी उठने के दिन को याद करना या स्मरण रखना होता है. இந்த நாளிலே திருவிருந்து ஆராதனை இருக்கிறது. इस दिन में प्रभु भोज की आराधना है. இது ஒரு விசேஷமான ஒரு திருவிருந்து நாள். ये जो है एक विशेष प्रभु भोज का दिन है. ஆகவே इस वजह से இந்த திருவிருந்தை குறித்து इस प्रभु भोज के बारे में தெளிவான ஒரு சத்தியத்தை நாம் அறிந்து एक सही सत्य को समझकर இந்த திருவிருந்திலே நாம் பங்கு பெறும் பொழுது जब हम इस प्रभु भोज में भाग लेंगे, உண்மையிலே அது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக மகிமையாக இருக்கும். निश्चित ये बहुत बड़ा आशीर्वाद के तौर में, महिमा के तौर में रहेगा. நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா இந்த நாளிலே சொல்ல விரும்புகிறேன். मैं इस दिन में बहुत मुख्य रूप से आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा. ஆண்டவராகிய இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட யாராய் இருந்தாலும் प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के जो अंगीकार करते हैं, मानते हैं, இந்த திருவிருந்து ஆராதனையிலே நீங்க பங்கு பெற வேண்டும். आप इस प्रभु भोज की आराधना में भाग लीजिएगा. ஆண்டுடைய வார்த்தையை கவனமாய் கேளுங்கள். परमेश्वर के शब्द को ध्यान से सुनिए. திருவிருந்து என்றால் प्रभु भोज जो होता है, இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவையிலே மரிப்பதற்கு முந்தின இரவிலே यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान होने के पहली रात में அவர் சீஷர்களை வரவழைத்து यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर தன் மரணத்தை குறித்தெல்லாம் அவர் சொன்ன பிறகு अपनी मौत के बारे में बहुत सारी चीजों को बताया. அவர் அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு परमेश्वर ने रोटी को उठाई और उसे तोड़कर அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார். और धन्यवाद कहने लगे. இதெல்லாம் நீங்க கவனிக்க तब வேண்டும். ये सब बातों को हमें ध्यान देना है. இதை குறித்து 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே इसके बारे में पहली कुरिन्थियों के 11 अध्याय में அங்கே 23ஆம் வசனத்திலே वहां पर जो है 23वें वचन में, நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். जो मैंने तुम्हारे पास समर्पित की है उसे मैंने प्रभु से पाया है. என்னவெனில் क्या है?
கர்த்தராகிய இயேசு தாமே प्रभु यीशु मसीह जो हैं, காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே जिस रात में लोगों ने उनको पकड़वाया, यीशु को पकड़ाया, அப்பத்தை எடுத்து प्रभु ने रोटी को उठाकर ஸ்தோத்திரம் பண்ணி धन्यवाद कहकर 24 வசனத்துல சொல்றாரு. 24वें वचन में लिखा गया है, 1 கொரிந்தியர் 11 அதிகாரம் 24 1 வசனம். कुरिन्थियों 11 अध्याय 24वां पद, அதை பிட்டு उस रोटी को तोड़कर நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், आप इसमें से खाना, இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாய் இருக்கிறது, यह मेरी देह है तुम्हारे लिए जो है, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். मेरे स्मरण के लिए यह किया करो. போஜனம் பண்ணின பின்பு उसी रात भोजन करने के बाद அவர் அந்தப்படியே பாத்திரத்தை எடுத்து परमेश्वर ने फिर से कटोरे को उठाकर, இந்த பாத்திரம் यह कटोरा जो है என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாய் ये मेरे இருக்கிறது, लहू में नए नई वाचा के वाचा है. நீங்கள் इதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் जब कभी भी तुम इसे पियोगे, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை तुम செய்யுங்கள். मेरे स्मरण करने के लिए तुम मेरा स्मरण करो, इसलिए इसे करना. அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறார், उसके अगले वचन में कहते हैं, ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து तो इस वजह से तुम इस यह रोटी को खाकर, இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் जब भी हम इस कटोरे में से पीते हैं, கர்த்தர் வருமளவும் जब तक प्रभु नहीं இயேசு आते हैं, கிறிஸ்து திரும்ப வருமளவும் यीशु मसीह के लौटने तक அவருடைய மரணத்தை प्रभु की मृत्यु को உலகத்துக்கு दुनिया को தெரிவிக்கிறீர்கள். प्रकट करना है, दुनिया के पास அவருடைய प्रचार करना, மரணத்தை उसकी मृत्यु को நாம் அதை நினைவு கூறும்படி இதை उसे செய்கிறோம். याद करने के लिए हमें करना है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்க. ध्यान से समझिए. அடுத்தது अगली बात, அவருடைய மரணத்தை परमेश्वर की मृत्यु को, சிலுவையில இயேசு ஏன் மரித்தார், क्यों यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान हुए, அதை उस बात को உலகத்துக்கு दुनिया के पास நாம் தெரியப்படுத்துகிறோம். बताना है, प्रकट करना है, प्रचार करना है. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இது மிக முக்கியமான ஒன்று. ये जो बात है बहुत मुख्य है. இதைத்தான் இன்றைக்கு इसी बात को आज, இதை நான் கவனமாய் சில காரியங்களை कुछ चीजों को आज இன்று இதில் நாம் கற்றுக்கொள்ள इसमें போகிறோம். से हम सीखने वाले हैं. அதற்கு பிறகு उसके बाद இந்த திருவிருந்திலே इस प्रभु भोज में நாம் இணைந்து பங்கு பெற हम போகிறோம். मिलकर भाग लेंगे. அவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहते हैं, இது என்னுடைய சரீரம் உங்களுக்காய் பிக்கப்படுகிறது. ये जो शरीर जो है ये आपके लिए बढ़ गया है. என்னுடைய ரத்தம் சிந்தப்படுகிறது. मेरी लहू जो है बहाई जाती है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்க. ध्यान से समझो, எதற்காக क्यों ऐसे है. இயேசுவினுடைய சரீரம், यीशु मसीह का शरीर அது ஏன் சிலுவையிலே क्यों क्रूस में அது அடிக்கப்பட்டு, उसको मार அது खाकर, நொறுக்கப்பட்டு, चकनाचूर होकर, அது சிதைக்கப்பட்டு, कुचले जाकर, அது பிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். தோடே என்ன காரணம்? टूटने की क्या जरूरत है. நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்க. ध्यान से समझो, இதுதான் நம்ம முக்கியமானது. ये जो है बहुत महत्वपूर्ण அதற்கு है. அடையாளமாகத்தான் उसके चिन्ह के रूप में அப்பத்தை எடுத்து परमेश्वर ने रोटी को उठाया, அதை பிட்டு, उसे तोड़कर, எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ कि சர்ச்சில் जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, ஒவ்வொருவரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பிட்டு எடுத்துக் हर கொள்ளுவாங்க. एक लोग जो है एक एक भाग को थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं. அதுபோல उसी तरह ही அந்த ரசத்தை எடுத்து उस कटोरे में से दाखरस को அதை उठाकर ஸ்தோத்திரம் பண்றது. उसको धन्यवाद करने लगे, उसके लिए धन्यवाद करने लगे. அப்படின்னா என்ன उसका அர்த்தம்? मतलब क्या है. ஆண்டவருடைய சரீரம் நமக்காக பிக்கப்பட்டது. परमेश्वर का लहू हमारे लिए जो है जो परमेश्वर का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, ரத்தம் நமக்காக சிந்தப்பட்டது. उसका लहू हमारे लिए बहाया गया है. அதற்காக நன்றி. इसके लिए धन्यवाद. அப்படின்னா इसका मतलब திருவிருந்தில பங்கு प्रभु பெறவங்க भोज में जो भी भाग लेते ரொம்ப हैं, கவனமாய் செய்யணும். ध्यान से इस बात को करना ஏனோ चाहिए. தானோன்னு எடுக்க ऐसे கூடாது. ही ऐरे गहरे तुच्छ समझकर नहीं लेना है. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு शुक्रगुजार धन्यवाद को करते हुए நம்முடைய பாவங்களை அவர் அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவுகிறார். परमेश्वर हमारे अपराधों को, पापों को अपनी लहू को रख कर धोते हैं. பாவத்தின் தண்டனையாகி அந்த மரணத்திலிருந்து நம்மை அந்த மரணத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுக்கிறார். परमेश्वर पाप से आने वाली वह दंड जो मृत्यु है, उस मृत्यु से हमें बचाते हैं. இதை நம்ம உணர்ந்து इस बात को महसूस करके, एहसास करके, புரிந்து கொண்டு इस बात को समझकर நாம் பங்கு பெற வேண்டும். इसमें से भाग लेना है. ஏனோ தானோன்னு பங்கு ऐसे பெறக்கூடாது. ही हमें इसमें तुच्छ समझ के नहीं भाग लेना है. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அதை செய்யணும். इस बात को बहुत सावधानी बरत कर करना है. கேர்ஃபுல் என்றால் सावधानी बरतना यानी அதாவது चौकन्ना रहना, ஏதோ यानी
சும்மா ஒரு சடங்காச்சாரம் போல அதை காட்டி செஞ்சிடக்கூடாது. इसे एक रीति रिवाज के तौर में समझकर नहीं करना है. 27ஆம் வசனம் 27वां वचन, இப்படி இருக்க जब ऐसे है எவன் यदि जो कोई அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசிச்சு अनुचित रीति में प्रभु की रोटी खाया அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ और उसके कटोरे में से पिए, அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் वह प्रभु की देह அவருடைய இரத்தத்தையும் उसकी குறித்து लहू का குற்றமுள்ளவனாய் இருப்பான். अपराधी ठहरेगा. அப்ப 28ஆம் வசனம் சொல்லுது, 28वां वचन कहता है, எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले இந்த அப்பத்தில் புசித்து और इस रोटी में से इस रोटी में से खाए இதுல இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். और इस कटोरे में से पिए. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? तब यहाँ इसका அதுல मतलब பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் தனித்தனியா उसमें भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति जो है प्रत्येक रूप से தன்னைத்தான் சோதித்து उन्हें अपने आप को परखना है, जांचना है, அறிந்து समझना है, அதுல பங்கு பெறோம். उसमें भाग लेना है. அடுத்தது अगली बात 29ஆம் வசனம், 929, என்னத்தினால் எனில், क्योंकि ஏன் அதை சோதிச்சு நம்மள அறிஞ்சு அதுல பங்கு பெறணும்? क्यों इसमें हमें समझकर भाग लेना है? அபாத்திரமாய் அந்த பந்தியில பங்கு பெறும் பொழுது खाते पीते समय यदि कोई अनुचित रीति से கர்த்தருடைய भाग लेता சரீரம் है, இன்னதென்று நிதானித்து அதாவது பகுத்து அதை அறியாததினால் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. यहाँ लिखा गया है कि खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने इसलिए. இதுல புரிந்து கொள்ள வேண்டும், एक बात को समझना है, கர்த்தருடைய சரீரம் परमेश्वर का शरीर இன்னதென்று वह इस तरह का है, நிதானித்து इस அறிகிறது. बात को सही से அதை समझना, அறியாமல் उससे समझे बिना இதிலே பங்கு பெறும் பொழுது इसमें भाग जब लेते हैं, தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறார். वह अपने आप के ऊपर दंड लाने के लिए इसमें भाग लेता है. அதனால புரிந்து கொள்ளுங்க. तब ध्यान से सुनिए. அதனால इसलिए 30ஆம் வசனம், 30वां இது पद, நிமித்தம் உங்களில் अनेகர் इस பலவீனராயிருக்கிறார்கள். कारण तुम में से बहुत से जो हैं निर्बल और रोगी हैं, வியாதி உள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள். रोगी हैं अनेகர் நித்திரை और அடைந்தார்கள். बहुत सो भी गए. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? சரீரம் மரணம். शरीर की रीति से मृत्यु. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் ये सारी चीजें जो நல்லா हैं, புரிந்து கொள்ளுங்க. ध्यान से समझो, பலவீனம், निर्बलता, வியாதி, रोग, மரணம், बहुत இந்த जो मृत्यु, மூன்றும் ये सारी चीज இந்த तीन जो பந்தியிலே है, பங்கு பெறுகிறவர்களுக்கு, यह प्रभु भोज में भाग लेने वाले लोगों को, பங்கு பெறுகிறவர்களுக்கு जो भाग लेते हैं, கிடையாது. उनके लिए नहीं है. இதுதான் என்னுடைய அர்த்தம். इसका मतलब ये है, ஒரு சபையிலே एक कलीसिया நீ में இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறும் பொழுது जब आप इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, பலவீனம் உன்னை விட்டு போகும், निर्बलता तुम्हें छोड़ के जाएगी, வியாதிகள் உன்னை விட்டு போகும், बीमारी जो है तुम्हें छोड़ के जाएगी, நீ மரணத்தை ஜெயிக்கிறவனாய் மாறுவாய். मृत्यु को जीतने वाले बनोगे. அதுக்கு தான் இந்த 3 பாயிண்ட் இங்க அவர் சொல்லி இருக்கிறார். इस वजह से परमेश्वर ने इस 3 रीति से इस कार्य को कहा है. அதை தான் இயேசு சொன்னார். उसी बात को यीशु कहते हैं. யோவான்ல சொல்லும் பொழுது यूहन्ना சொன்னார், में जब कहते तो उस तरह से कहते हैं, என் மாம்சத்தை புசிச்சு, मेरे शरीर में के मांस को खाकर. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் यूहन्ना 6वां अध्याय 54ஆம் வசனம், 54 जो है, 6ஆம் அதிகாரத்திலே 54 சொல்லுகிறது, 6वें अध्याय में 54 वचन जो என் कहता है, மாம்சத்தை புசிச்சு वो मेरी मांस खाता है, என் मेरा मांस ரத்தத்தை खाता है, பானம் பண்ணுகிறவன் और मेरे लहू में जो लहू से पीता है, लहू அவனுக்கு पीता है, उससे நித்திய ஜீவன் உண்டு. अनंत जीवन उसी का है. நான் அவனை கடைசி நாளில் मैं எழுப்புவேன். अंतिम दिन में फिर उसे जिला उठाऊंगा. அவன் 57ஆம் வசனம், और 57, ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும், जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, நான் என் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது और போலவும், मैं अपने पिता के कारण जैसे जीवित हूँ. இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழுந்தவர் எப்படி அவர் பிழைத்து ஜீவனோடு நித்திய காலமாய் வாழ்கிறாரோ, जिस तरह से यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान होकर जीवित उठकर अभी अनंत काल के लिए जैसे जी रहे हैं, என்னை புசிக்கிறவனும், और लिखा गया है कि जो मुझे खाता है, நான் பிழைப்பது போல जिस तरह से मैं जीवित हूँ, அவனும் பிழைப்பான். वह भी जीवित रहेगा. அப்படினா he will live a long and eternal life. तब इसका मतलब यह है कि वह एक लंबी आयु और अनंत काल के लिए திருவிருந்து जिएगा. என்றாலே तब प्रभु वो जो होता அது है, நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற वह ஒரு பங்கு என்பதை நாம் உணர हमें வேண்டும். अनंत जीवन को लाती है. इस बात को भूलना नहीं है. அந்த திருவிருந்திலே பங்கு इस பெறுகிறவர்களுக்கு प्रभु भोज में जो भाग लेते
हैं பலவீனம் இல்லை. निर्बलता नहीं है। யாருக்கு பலவீனம்? किसको निर्बलता है? அபாத்திரமாய் புசிக்கிறவர்களுக்கு. जो इसे अनुचित समझकर या तुच्छ समझकर जो भाग लेते हैं। இந்த சத்தியத்தை நீ அறிஞ்சிட்டேன்னு इस வெச்சுக்கோ. सत्य को जब मैं समझ लेता हूँ, சபை என்பது कलीसिया जो है பலவீனர்களை கொண்ட ஒரு இடமாக இருக்க वह முடியாது. निर्बल लोगों को लिए हुए नहीं रह सकता। பலவீனர்களை பலவான்களாய் மாற்றுகிற ஒரு निर्बल இடம்தான் சபை. लोगों को बलवंत बनाना ठहराना यह कलीसिया அது होता है। மட்டுமல்ல, इतना केवल नहीं, வியாதி உள்ளவர்களை கொண்ட இடமாக சபை இருக்க கூடாது, இருக்க முடியாது. बीमारी बीमार लोगों से बना हुआ एक कलीसिया नहीं रह सकता है। அபாத்திரமாய் புசிக்கிறவர்களுக்கு தான் यहाँ जो लिखा गया है, जो इस बात को अनुचित समझकर भाग लेते இந்த हैं, மூன்றும் அவர்களை यह அணுகிறது. तीनों चीज उनके ऊपर हावी होती है। அவர்கள் நிச்சரை அடைவதற்கென்று மரிப்பதற்கென்று அல்ல. यहाँ लिखा गया है कि ये प्रभु भोज उनके मौत के लिए या उन्हें सोने के लिए, हमेशा के लिए सोने के लिए யோவான் नहीं। 6 அதிகாரம் यहाँ யோவாन 6वां अध्याय, 58 வசனம் படிச்சு பாருங்க. यहाँ पर 58 वर्ष को पढ़ेंगे। வானத்திலிருந்து இறங்கின அப்பம் இதுவே, यहाँ लिखा गया है जो स्वर्ग की रोटी से उतरी यह है, இது உங்கள் பிதாக்கள் புசித்த மன்னாவை போல் அல்ல. तुम्हारे पूर्वज के समान नहीं कि यह खाया, उन्होंने जो खाया उसके अनुसार नहीं। அந்த வானத்தின் தேவதூதர்கள் சாப்பிடுகிற மன்னாவை சாப்பிட்ட பிறகும் वे जो है उस ऊपर से गिरी हुई मन्ना को खाने के बावजूद भी அவர்கள் மரித்தார்களே. वे जो है गुजर चुके, मर गए। क्या मृत्यु है यहाँ? शरीर பிரகாரமாக மரித்தார்களே. वे शारीरिक रूप से मर गए, ஆனால் लेकिन இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவனோ जो कोई यह रोटी खाएगा என்றென்றைக்கும் वह பிழைப்பான் सर्वदा जीवित रहेगा என்றார். इस तरह से कहा। இது பெரிய तो ரகசியம். ये बहुत बड़ा இப்ப रहस्य है। இந்த திருவிருந்துக்கு நான் अब हम வருகிறேன். प्रभु भोज में आते இங்க हैं। தான் சொல்ற, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं அபாத்திரமாய் புசிக்கிறவன் जो अनुचित समझकर इस बात में भाग लेता நித்திரை है அடைவார்கள். वह सो जाता है हमेशा के लिए। அபாத்திரமாய் புசிக்கிறவர்கள் जो अनुचित समझकर भाग लेते हैं பலவீனப்படுவார்கள். वे निर्बल होंगे। அபாத்திரமாய் जो புசிக்கிறவர்கள் अनुचित समझकर इसमें से भाग लेते வியாதி हैं உள்ளவர்களாய் वे இருப்பார்கள். बीमार हो जाते हैं। அப்படியானால் का मतलब சபையிலே कलीसिया में பலவீனத்தோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. निर्बलता के साथ तुम्हें जीने की आवश्यकता நீ नहीं है। சரியா இதை பங்கு பெறுவாயானால் जब मैं उसे सही ढंग से जब मैं भाग लूं, பலவீனம் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னை மேற்கொள்ள तो முடியாது. निर्बलता मेरी जिंदगी को हावी नहीं कर पाएगी। வியாதி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த வியாதியும் உன்னை மேற்கொள்ள முடியாது. कोई भी बीमारी तुम्हारे शरीर के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। இன்னும் சொல்ல போனா और अधिक मैं कहना चाहूं ஒரு நித்திய வாழ்க்கை, तो अनंत जीवन जो है, மரணம் இல்லாத ஒரு வாழ்வு ஒன்று உண்டு. मृत्यु के बिना एक जिंदगी हमारे लिए है। எத்தனை பேர் இது விசுவாசிக்க कितने போறீங்களோ लोग हम इसमें विश्वास करने वाले हैं? உங்களுக்கு தான் இது உண்டு. जितने भी विश्वास करेंगे उनके लिए है ये। சரி, ठीक है। இப்போ अभी 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் அந்த 11ஆம் அதிகாரத்தில் 31ஆம் வசனத்துக்கு வர்றோம். अब 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 33वां நம்மை वचन நாமே में आएंगे। நிதானித்து அறிந்தால், यहाँ पर लिखा गया है, यदि हम अपने आप को परख के देखते हैं। அங்க மேல சொல்லும் பொழுது लिखा गया है जब ऊपर, ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் தனி நபரும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து பங்கு பெறணும். यहाँ पर लिखा गया है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति जो भाग लेता है उसे अपने आप को जांचना है, उसके बाद भाग இங்க लेना है। 31ஆம் வசனத்திலே यहाँ पर 31वें वचन சபை में முழுவதும் நிதானிக்க வேண்டும் என்று यहाँ சொல்றார். लिखा गया है कि पूरी कलीसिया को पूरी तरह से उन्हें परख के देखना है। அப்படின்னா அந்த முழு உலகத்திலும் இருக்கிற சபையார் எல்லாருமே இதை புரிந்து அறிந்து பங்கு பெற வேண்டும். இந்த திருவிருந்திலே அவர்கள் கட்டாயம் பங்கு பெற வேண்டும். यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कलीसिया के सदस्य हैं, वे चाहे दुनिया के कोई भी कोने में रहे, उन्हें पहले समझना है, अपने आप को जांचना है, भाग लेना ஆனா है। ஒண்ணு புரிஞ்சுக்காங்க, एक बात समझ लीजिए, 32ஆம் வசனம் சொல்லுது, 32वां वचन कहता நியாயம் है தீர்க்கப்படும் போது जब हम दंड पाते हैं, உலகத்தோட நாம் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு हम जो है इस संसार के अनुसार संसार के साथ दोषी ना ठहरे। நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க, ध्यान से समझो, இது ரொம்ப முக்கியம். ये जो बहुत मुख्य है। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? मतलब क्या है? நித்திய நரக ஆக்கினைக்குள் நீ அபாத்திரமாய் பங்கு பெற்றாலும் போக முடியாது. तो
यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि मैं इसमें तुच्छ समझ के भी भाग लूं, हम अनंत जो नरक जो है उसमें जा नहीं सकते हैं, ஆனால் लेकिन கர்த்தராலே परमेश्वर से சிட்சிக்கப்படுவாய். हम शिक्षित அந்த शिक्षा पाएंगे. சிக்ஷைதான் वह शिक्षा क्या है? எதுவா மாறிடுது? वो क्या हो जाता है? பலவீனம், निर्बलता हो जाती है, ஒருவேளை வியாதி, कभी कभार बीमारी, ஒருவேளை சரீர कभी மரணம். कभार शरीर की मृत्यु. இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ये बात को समझना है. நீ சிட்சிக்கப்படுவது. तुम जो है इसकी ताड़ना की ஆனால் जाती है, लेकिन நீ நித்திய நரகத்துக்குள் போகவதில்லை. अनंत नरक में नहीं जाते हो. அதனால தான் சொல்றேன். इसीलिए लिखा गया है 34 वचனம். यहाँ पर 34 நீங்கள் पद, ஆக்கணைக்கு ஏதுவாக கூடி வராதபடிக்கு. तुम जो है दंड की ओर न जाओ, इसलिए है. அப்ப ஆக்கணைக்கு ஏதுவாகனா சிட்சை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து விடாதபடிக்கு. तुम्हारे जीवन ने परमेश्वर ताड़ना न दे या तुम्हें शिक्षा न दे, इसलिए அபாத்திரமா புசிச்சிர கூடாது. इसमें हमें इस बात को अनुचित ஈனா- समझकर இதுல- भाग नहीं இதுல लेना है. இன்னும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை अब இருக்கிறது. इसमें बहुत बड़ी समस्या है. இந்த அபாத்திரமாய் புசித்தல் என்பது अब ये जो अनुचित समझकर भाग लेना क्या है, என்னவென்று वो क्या है? நானும் 30 வருட ஊழியத்தில் இருக்கிறேன். मैं भी 30 साल से मिनिस्ट्री में हूँ. இந்தியா முழுவதும் பல ஆயிரக்கணக்கான மெசேஜ் செய்திகளை நான் கொடுத்திருக்கிறேன். पूरे भारत देश में मैंने बहुत सारे हजारों में संदेश दिया है. எனக்கே பலமுறை நான் புரியாத ஒன்றை जो चीज मैं बहुत साल से समझा नहीं, இப்பொழுது நான் அந்த சத்தியத்தை अब புரிந்து मैं उस सत्य को समझा हूँ. இங்க நான் यहाँ पर சொல்லப்பட்டிருக்கிறது क्या लिखा गया இந்த है? அபாத்திரம் என்று அபாத்திரமா புசித்தல் என்றால் अब इसमें अनुचित समझकर भाग लेना எதை यानी குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார்? परमेश्वर इसे किसे बताते हैं? இது நிறைய பேருக்கு இதை சொல்லாம ये बताए बिना தவறுதலாக हम गलत तरीके நிறைய से காரியங்களை அறிந்திருக்கிறோம். बहुत सारी चीजों को समझते हैं. அபாத்திரமாய் புசித்தல் என்றால் अनुचित समझकर भाग लेना நாம் यानी இதுவரைக்கும் கேட்டது என்ன தெரியுமா? हमने क्या अब तक सुना है? செக்சுவல் சின்ஸ். हम जो है जो अभिलाषा जो है, அத மட்டும்தான் इसी बात को குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर हम बहुत मुख्य रूप से कहते हैं, ஆனால் लेकिन அதை இங்கே சொல்லவில்லை. यहाँ पर அபாத்திரமாய் परमेश्वर புசிக்கிறது. ने उस बात को नहीं कहा. வேறு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறார். परमेश्वर ने यहाँ पर दूसरे चीज को அதுக்கு कहा தான் है. ஒரு வசனத்தை நாம் புரிந்து इसीलिए கொள்வதற்கு वचन को समझने के लिए அதற்கு முன்பு ஆரம்பத்திலிருந்து படிக்க வேண்டும். तो उसके शुरुआत में से पढ़ना है. அதற்கு பின்பும் ஒரு அதிகாரத்தை படித்தால் उसके தான் पीछे भी एक अध्याय को இங்கே पढ़ेंगे तब समझ என்ன में எதை आएगा சொல்லுகிறார் यहाँ ஆவியானவர் पर என்பதை क्या புரிய முடியும். परमेश्वर की आत्मा सिखाते हैं समझेंगे. அபாத்திரமாய் புசித்தல் என்றால் अनुचित समझकर भाग लेना ये यानी न। क्या है? எது அபாத்திரம்? क्या अनुचित है? அதை இன்றைக்கு आज கிறிஸ்தவம் मसीह धर्म जो மறைத்து है விட்டது என்று நான் சொல்ல முடியும். उसे छिपा चुकी है करके मैं அதை कह இன்றைக்கு सकता हूँ. கிறிஸ்தவ சபைகளிலே சொல்லப்படவில்லை என்று நான் சொல்ல முடியும் आज தைரியமா. कलीसियाओं में इस बात को लोग नहीं कह रहे हैं. நானே தவறு செய்திருக்கிறேன். मैंने खुद गलती அதை की है, சொல்லாமல் இருந்திருக்கிறேன். मैंने उसे बोला नहीं है. ஆண்டவர் என்னையும் மன்னிப்பாராக. परमेश्वर मुझे भी क्षमा करे. என் அன்பானவர்களே, मेरे प्रिय लोगों, இந்த அதிகாரத்தை படிச்சு பாருங்க. इस अध्याय को இந்த पढ़िएगा. 11ஆம் அதிகாரத்திலே 11वां अध्याय में ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிச்சிட்டு வரணும். यदि आपको पहले से पढ़ के आना है, அப்புறம் சொல்லிட்டு வரும் பொழுது जैसे नीचे அவர் आओगे, திருவிருந்துக்கு சொல்ல வருகிறார். परमेश्वर यहाँ पर प्रभु भोज के बारे में कहते हैं. அதை 17ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 17ஆம் வசனத்திலிருந்து தொடங்குறார். हम यहाँ जो है 17वां पद से எதை शुरू करते हैं. அபாத்திரம் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने किसे அதை अनुचित மட்டும் कहा. நான் இன்னைக்கு தெளிவா கொஞ்சம் आज சொல்லிட்டு मैं थोड़ा समझाकर, அதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குவீங்க. उसके बाद आप समझोगे. அதுக்கப்புறம் उसके बाद நீங்க அந்த திருவிருந்துல பங்கு उसके பெற்றுங்க. बाद आप प्रभु भोज में भाग நான் இன்னைக்கு लीजिएगा. சொல்ல போற आज விஷயம் जो मैं सिखाने वाला हूँ மிகவும் முக்கியமானது. बहुत मुख्य है. இதுவரைக்கும் நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ பிரசங்கங்களை பல ஆயிரக்கணக்கான பிரசங்கங்களை கேட்டிருக்கிறேன். तो मैंने बहुत सारे संदेशों को सुना है, ஆனால் अनेகர் சொல்லவில்லை இதை. लेकिन बहुत लोग इस बात को बताते नहीं அபாத்திரம் हैं. என்றாலே अनुचित यानी only sexual sins ஐ மட்டுமே மேன்மைப்படுத்தி सिर्फ- ஹைலைட் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறார்கள். सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को हमने आगे रखा ஆனால் है. வேதத்திலே அது இங்கே சொல்லப்படவில்லை. அபாத்திரமாய் புசிப்பது यहाँ என்பதில்லை. पर इस बात को यहाँ पर लिखा नहीं गया है. வேறு ஒன்றை முக்கியத்துவப்படுத்தி சொல்லி यहाँ पर இருக்கிறார். और एक चीज को उन्होंने அதை महत्वपूर्ण कहा है. சபைக்குள்ள இன்றைக்கு திரளாய் அது ஒரு 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 கொள்ளை நோய் போல் உள்ளே பதுங்கி கிடக்கிறது. அதை வெளிப்படுத்தாமல் போறது சபையினுடைய ஒரு 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 தவறான காரியம். तो कलीसिया में ये जो चीज जो है एक रोग के समान अंदर पड़ी है, इस बात को कोई समझाता அதுதான் नहीं है, இன்னைக்கு गलत है. அதை நான் கொஞ்சம் சொல்லி तो தரேன். इस बात को मैं सिखाना चाहूंगा. நல்லா புரிஞ்சுக்காங்க. ध्यान से समझो. 17ஆம் வசனத்தை பாருங்க. 17वां पद को देखिए. உங்களை புகழாமல் இதை குறித்து உங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன். मैं परंतु यह निर्दोष देते हुए कहता हूँ कि கட்டளை என்று பவுல் சொல்லுகிறார். तुम्हें न सराहत
करते हुए तुम्हें நீங்கள்- मैं आज्ञा देता हूँ, நீங்கள் கூடி வருதல் जब तुम इकट्ठा होते हो நன்மைக்கு ஏதுவாயிராமல் भलाई करना नहीं தீமைக்கு रहे, ஏதுவாயிருக்கிறது. परंतु हानि होने के लिए है। நல்ல கவனிச்சுட்டே வரணும். ध्यान से सुनिए, பவுல் சொல்றாரு पौलुस कहते இது हैं ஒரு கட்டளை. ये आज्ञा है। அதுதான் ஆண்டவர் பாப்பா इसी बात को கர்த்தரிடத்தில் இதை பெற்றுக்கொண்டேன் என்று यहाँ சொல்றார். पर 21वें पद में कहते हैं मैंने திருவிருந்து परमेश्वर ஆராதனை से குறித்து சொல்லுகிறார். यहाँ पर प्रभु भोज की आराधना के बारे में कहते हैं, இது ஒரு கட்டளை. ये आज्ञा है। அப்போ அங்க சொல்றாரு वहाँ पर लिखा गया நாம் है, இதுக்காக திருவிருந்துக்காக கூடி சபை கூடி வரும் பொழுது जब हम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हैं कलीसिया நாம் में, நன்மைக்கு ஏதுவாக இராமல் हम इसमें भलाई के लिए नहीं தீமைக்கு आते, ஏதுவாக இருக்கிறது. परंतु ये हानि இது पहुंचाने के அபாத்திரம் लिए। என்ற அந்த பதத்துக்குரிய விளக்கத்தை இங்க சொல்ல अब ஆரம்பிக்கிறார். यहाँ पर अनुचित तरह से रहना यानी वो क्या होता है इस बारे में यहाँ पर लिखा गया है। அப்ப என்ன தீமை திருவிருந்திலே அங்கே நடந்தது तब यहाँ கொரிந்து पर சபையிலே? तब कोरिन्थियों कलीसिया में किस तरह के अनुचित कार्य हो रहा था? 18ஆம் வசனம் 18वां पद முதலாவதுன்னு சொல்றார். पहले कहते हैं, நீங்கள் சபையிலே கூடி வந்திருக்கும் போது जब आप कलीसिया में इकट्ठा होते हो, அபாத்திரம் तो यहाँ पर என்ன அபாத்திரம் என்று இங்கே यहाँ क्या சொல்லுகிறார்? अनुचित तरह से कहा गया है? உங்களில் பிரிவினைகள் உண்டு என்று நான் கேள்விப்படுகிறேன். मैं तुम में फूटे हुए और कुछ विश्वास भी करते हैं करके लिखा गया है। பிரிவினைகள், divisions. बहुत तरह की जो भेदभाव, அவை அதில் சிலவற்றை நான் நம்புகிறேன். मैं इस सब चीजों में कुछ बातों को भरोसा करता இது हूँ। அபாத்திரம். ये जो है अनुचित रहना है। இன்னைக்கு நம்ம திருவிருந்துல பங்கு பெறும் आज பொழுது प्रभु भोज में जब भाग लेते நாம் हो, ஒரே மனதோடு एक ही मन के साथ, ஒரே அன்போடு एक ही प्रेम के साथ, ஒரே एक இருதயத்தோடு ही हृदय के साथ, ஒரே एक பாசத்தோடு ही जो प्यार के साथ பங்கு பெற வேண்டும். भाग लेना है। ஆனால் लेकिन நம் மனதிலே मन में, நம்முடைய இருதயத்திலே अपने हृदय में பிரிவினைகளோடு हमारे पास भेदभाव हैं। பங்கு பெறுவதுதான் इसमें भाग लेना जो है अपात्रम என்று ये சொல்லுகிறார். अनुचित है। நோ செக்சுவல் சென்ஸ். यहाँ पर जो है अब शारीरिक இதை अभिलाषाओं को नहीं இன்றைக்கு कहते। நிறைய ஊழியக்காரர்களும் சரி சபையும் சரி மாற்றி பிரசங்கித்து விட்டது. आज कलीसिया के लोग और कलीसिया में जो लोग हैं इस प्रचार का वचन का अलग तरीके से उपदेश நிறைய देते हैं। சபைகளில் திருவிருந்துகள் நடக்கும் பொழுது बहुत कलीसियाओं में जब प्रभु भोज होता है, ஊழியக்காரர்களோடு கூட ஒரு சரியான அன்பு ஐக்கியம் இல்லாதவர்களும் அந்த திருவிருந்திலே அபாத்திரமாய் பங்கு பெற்று போவதை நாம் जो பார்க்கிறோம். सेवकों के साथ सही संगति नहीं रखते हैं, ये भी उस प्रभु भोज में जो है भाग लेते हैं अनुचित तरह से। அங்கே சபைகளிலே பிரிவினைகள், நான் ஒரு குரூப், நான் இந்த குரூப்பை சேர்ந்தவன் இந்த குரூப்பை சேர்ந்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டும் திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். और यहाँ पर कुछ कलीसियाओं में देखते हैं कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, मैं इन तरह के लोगों के साथ हूँ, ऐसे लोग भी मिलके जो है लेते இதைவிட हैं। மோசமான அபத்தமான காரியங்களை நான் கேட்டிருக்கிறேன். इसके ऊपर भी बहुत नीच चीजों को मैंने सुना है। அது என்ன தெரியுமா? वो क्या है पता है? என் அன்பு கிறிஸ்தவ சபையே, हे मेरे प्रिय कलीसिया, என் அன்பான கிறிஸ்தவ ஊழியக்காரர்களே, हे मेरे प्रिय परमेश्वर के सेवक, திருவிருந்து प्रभु बोझ जो है பிரிவினையின் மனம் உள்ளவர்கள் சேர்ந்து அங்கீகரித்து ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அல்ல. प्रभु बोझ जो है जो बटे हुए हैं, अलग विचारों को लिए हुए हैं, जो भेदभाव के साथ हैं, ऐसे लोग मिलकर प्रभु என்ன बोझ को नहीं அபாத்திரம் लेना என்று है। தெரியுமா? क्या अनुचित बात है? என்ன அபாத்திரம் क्या தெரியுமா? अनुचित बात है यहाँ? நான் கேள்விப்பட்டேன். मैंने पूछा, நான் பார்க்கல. मैंने कभी देखा नहीं, ஆனா मैंने सुना maximum அதை है, நம்புகிறேன். मैं विश्वास करता हूँ ज्यादातर। என்னது? क्या है? ஒரு ஜாதிக்கு இந்த திருவிருந்து, एक जाति के लिए एक अलग से இன்னொரு प्रभु भोज, ஜாதிக்கு இந்த திருவிருந்து, और अलग जाति के अलग से एक ஒரே प्रभु भोज। சபையிலே ஒரு एक ही சபை ஒரு कलीसिया में ஜாதிக்காரங்கள் முதலாவது எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், एक जाति के लोगों को पहले लेना है, இன்னொரு ஜாதிக்காரன் திரும்ப வந்து எடுத்துக்கொள்ள और வேண்டும். बाकी के जाति के लोग को फिर से बाद में आके लेना है। பணக்காரனுக்கு வேறு விதமான ஒரு பந்தி பரிமாறுதல், जो अमीर है उनके अलग से करना, ஏழைக்கு வேறு விதமான பந்தி गरीब लोगों के பகிர்தல். लिए जो अलग से प्रभु भोज बांटना, அபத்தமான ये जो பங்குபெறுதல். है अनुचित कार्य है। இதையெல்லாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் மறைத்து விட்டு आज मसीह धर्म इसे छिपा चुकी செக்சுவல் है। சின்ஸ் தான் இதற்கு அபாத்திரம் என்ற போதனைகள் தான் பல ஆயிரங்களை நாம் तो கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். सिर्फ शारीरिक अभिलाषा ही है अनुचित कार्य है करके समझा रहे हैं। ஆண்டவர் இங்கே சொல்லி இருப்பது என்ன? परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा है? நீ திருவிருந்திலே பங்கு प्रभु भोज பெறுவாய். में जब भाग लोगे, அதாவது இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा என் சரீரத்தை குறித்து சொன்னார். मेरे शरीर के प्रति। சரீரம் என்றால் என்ன? शरीर यानी क्या?
இந்த சரீரம் என்றால் என்ன? शरीर यानी क्या है? எபேசிய 4ஆம் அதிகாரம் एफिसियों 4 अध्याय 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, यहाँ पर 12 पद कहता है, பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு पवित्र लोग शुद्ध हो சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் सुख समाचार की सेवा के கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் मसीह की देह अर्थात उसकी कलीशा भक्ति में बढ़े इसलिए। நல்ல புரிந்து கொள்ளுங்கள், ध्यान से सुनो, கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை, मसीह की शरीर नामक कलीशा, நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள ध्यान வேண்டும்। से समझो। பாருங்கள், यहाँ लिखा गया இன்னொரு है இடத்துல और एक சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, जगह में कहा गया है நாமே அந்த அவருடைய சரீரமாயிருக்கிறோம்। हम उसके शरीर बनकर हैं। நல்ல புரிந்து ध्यान கொள்ளுங்கள், से समझो, அவருடைய சரீரம் நாம் தான், परमेश्वर की कलीशा हम हैं, நீங்கள் அவருடைய சரீரமாயிருக்கிறீர்கள்। हम उसकी कलीशा बनकर हैं, நாம தான் அவருடைய சரீரம், हम उसकी कलीशा हैं। அவருடைய நம்முடைய தலையாயிருக்கிறார்। परमेश्वर हमारे सिर हैं। அது மட்டும் இல்ல, इतना केवल नहीं, அந்த சரீரத்தில் நாம் ஒவ்வொரு उस शरीर அவயவங்களா में இருக்கிறோம்। हम उसके अंग बनकर அப்படி हैं। இருக்கும் பொழுது जब इस तरह ஒரு से है, கை एक हाथ தன் கையில் இருக்கிற விரல்களை கூட வேண்டாம் என்று சொல்ல முடியாதே, பிரிந்திருக்க முடியாதே। अपने हाथ में रहने वाले जो उंगली है उसे अलग तरीके से रहना है करके नहीं कह पाएगा। ஒரு சபையார் இன்னொரு சபையாரை பிரிவினையோடு பார்க்கிறார்கள்। एक कलीशा के लोग दूसरे कलीशा के लोगों को अलग नजरिए से देखते हैं, ஆனால் அந்த சபையிலே திருவிருந்து நடக்கிறது। लेकिन प्रभु भोज में कलीशा प्रभु இது भोज என்ன? होता है। ये क्या है? அதைத்தான் அபாத்திரம் என்று சபை சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் इसी சொல்லுகிறார்। बात को यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि ये अनुचित कार्य है। நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய हर एक சரீரத்தின் लोग जो அவயவங்கள்। हम उसके शरीर के अंग हैं, இத முதல்ல நல்லா புரிந்து इस बात கொள்ளணும்। को पहले समझना है। அப்ப நான் இந்த சரீரத்தை பத்தி நான் இன்னொரு நாள் சொல்றேன்। अभी ये शरीर के बारे में और एक दिन समझाऊंगा, நாம் எப்படி சரீரமா இருக்கிறோம்। हम कैसे यीशु के शरीर बनकर हैं। பாருங்க, எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தில் इफिसियों 2 अध्याय में அங்கே 16ஆம் வசனம் சொல்கிறது, यहाँ पर 16वां पद कहता है, பகையை சிலுவையிலே கொன்று விட்டார்। परमेश्वर ने क्रोध को परमेश्वर ने क्रूस में उसे खत्म कर दिया। அதனாலே इससे இருதரத்தாரையும் जो दो तरह के लोग ஒரே हैं சரீரமாக उन्हें एक शरीर में தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கி, परमेश्वर ने एक शरीर में उनको मेल பாருங்க, किया। ஒருவரும் एक किसी को நீ நாம் வித்தியாசம் பார்க்கவே முடியாது। यहाँ पर शरीर में तुम अलग हो, நீ मैं अलग हो உயர்ந்தவன் नहीं कह தாழ்ந்தவன், நீ सकते। பணக்காரன் ஏழை, நீ ஒன்னில்லாதவன், நீ வித்தியாசம் பார்க்க கூடாது। यहाँ पर तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम इस तरह के हो, मैं ऊंचा हूँ, तुम नीचा हो, इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं அந்த दिखा सकते। எண்ணமே உனக்கு वह வந்துட்டாலும் विचार जब तुम्हारे अंदर நீ आता है, அபாத்திரமாய் புசிக்கிறாய்। तुम जो है उसमें अनुचित तरह से भाग நீ लेते எந்த हो। சபையில பங்கு तुम பெற்றாலும் चाहे சரி, कोई भी कलीशा में நீ भाग வேணா लो, சொல்லலாம், तुम कहोगे இன்னொரு சபையை நீ பகைத்து விட்டு, दूसरी कलीशा के ऊपर तुम क्रोध करके பிரிவினை உண்டாக்கி விட்டு, उनके बीच में एक अनुचित நீ अलग உன் சபையில करके திருவிருந்துல பங்கு तुम பெற்றாலும் अपने சரி, कलीशा में जो है भाग लो। நீ அபாத்திரமா தான் तुम புசிக்கிறாய்। वहां पर उस वक्त में अनुचित तरह से भाग ले रहे हो, ஏனென்றால் क्योंकि எல்லா சபைகளுமே हर एक कलीशा கிறிஸ்துவின் அவயவங்கள் என்பதை मसीह के अंग है करके ஒவ்வொரு हर கிறிஸ்தவனும் एक ஊழியக்காரனும் मसीह உணர को வேண்டும்। सेवक को समझना है। அதைத்தான் அபாத்திரம் என்று इसी बात को சொல்கிறது। परमेश्वर अनुचित कहते हैं, அதைத்தான் அபாத்திரம் என்று इसे சொல்கிறது। अनुचित कहते हैं। பாருங்கள், देखिए, நீங்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் பாருங்கள், பிரிவினைகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கு। तुम्हारे अंदर बहुत भेद विलाप है। நான் இத உங்களுக்கு இன்னொன்னு சொல்றேன்। और एक बात कहता हूँ, கலாத்தியர்ல और एक जो है 5 அதிகாரத்துல यहाँ 5वें अध्याय में அங்கே वहां पर மாம்சத்தின் கிரியைகள் शारीरिक क्रियाएं 19ஆம் வசனம், 1900 पर அங்க விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரகாராதனை, பிள்ளைசனம் எல்லாம் வரிசையா சொல்லிட்டு வர்றார்। यहाँ पर व्यभिचार और गंदे काम, लूचपन जो है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ऐसे कहते आ रहे हैं, எல்லாம் சொல்லிட்டு வர்றார்। कहते आ रहे हैं। இவைகளை செய்கிறவர்கள் जो इसे करते हैं தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। அப்படிதான் அந்த அங்க इस முடிக்கிறார்। तरह से यहाँ समाप्त करते அப்ப हैं। 20ஆம் வசனத்துல 20वें पद में விக்கிரகாராதனை, பிள்ளி சூனியம், यहाँ लिखा गया है मूर्ति पूजा, टोना, பகைகள், बैर பிரிவினைகள்। और झगड़े। நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, देखो அங்க பிரிவினைகள் வந்திருக்குது, यहाँ पर झगड़े आए हैं கோபங்கள் और गुस्सा जो है, சண்டைகள், क्रोध, विरोध பிரிவினைகள், और जो बट फुट जो है, பிரிவினைகள்। और जो फुट जो है। அப்போ இங்க அதை தான் சொல்றார்,
அப்ப இங்கே 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் 18ஆம் வசனத்தில் यहाँ पर 1 कोरिन्थियों நீங்கள் 11 சபை अध्याय கூடி வந்திருக்கும் போது यहाँ पर लिखा गया है உங்கள் कि जब பிரிவினைகள் உண்டு. यहाँ लिखा गया है कि जब कलीसिया में इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे अंदर भेदभाव है और तुम अलग हुए हो, बटे हुए हो. அதத்தான் அங்க கலாத்தியல சொல்றேன். इसी बात को परमेश्वर गलातियों में कहते हैं. அதுக்கு மேல விபச்சார வேசித்தனம்லாம் சொல்லி இருக்குது. उसके ऊपर व्यभिचार वेश्यपन है. அத சொல்லலைங்க, கோடிட்டு காட்டல திருவிருந்துல. यहाँ पर प्रभु बोझ लेते हुए कोरिन्थियों कलीसिया को नहीं அவர் बताते. மெயினா காட்டுறது எது? मुख्य रूप से क्या दिखाते हैं? பிரிவினைகள். यहाँ पर क्रोध. கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே பிரிவினைகள் இருக்க கூடாது. இந்த கடைசி நாட்களிலே के अंदर एक भेदभाव बट के उन्हें नहीं रहना है अंतिम दिनों में. அப்படி பிரிவினைகளை நீ வைத்துக்கொண்டு ऐसे भेदभावों को रख நீ के உங்க சபையில நீ திருவிருந்து எடுத்தாலும் चाहे तुम जाओ कोई और कलीसिया में भाग लो, நீ அபாத்திரமாய் तुम புசிக்கிறாய். जो है उसमें अनुचित तरह से भाग ले रहे हो. இது இன்றைக்கு சபைகள் आज சொல்லி இருக்குதா? कलीसियाएं ने इसे बताया है. இதற்கு மாற்றாக इसे बदलकर விபச்சாரம், व्यभिचार, வேசித்தனம், वेश्यपन, பீடி சிகரெட் குடிக்கிறது, बीड़ी सिगरेट தண்ணி पीना, அடிக்கிறது, जो दारू पीना, இதுதான் அபாத்திரம் என்று தவறாய் போதித்து விட்டது சபை. अनुचित है करके कलीसिया ने उपदेश दिया है. வேதத்தை சரியாய் போதிக்க बाइबल வேண்டும். को सही से उपदेश करना चाहिए. இன்னும் ஒன்னு சொல்றேன். और एक चीज कहता சொல்லி हूं, நான் இன்னைக்கு इसे முடிச்சிடுறேன். कहकर मैं समाप्त करूंगा. அடுத்த திருவிருந்து ஆராதனையில अगली प्रभु भोज की आराधना சபையை में குறித்து நான் कलीसिया சொல்லுகிறேன். के बारे में मैं சரீரத்தை समझाऊंगा. குறித்து சொல்லுகிறேன். कलीसिया के बारे में இயேசுவின் समझाऊंगा. மாம்சத்தை குறித்து यीशु நான் मसीह के சொல்லுகிறேன். शरीर के बारे में समझाऊंगा. சபைக்குள்ளே कलीसिया के अंदर பலவீனங்கள் தேவையற்றது. निर्बलता जो है उसकी ஏன் आवश्यकता नहीं. கிறிஸ்தவர்கள் மரிக்க வேண்டும்? क्यों मसीहों को मरना है? அதுக்கு காரணமே उसका वजह அபாத்திரமாய் திருவிருந்திலே பங்கு பெறுவது. यहाँ पर अनुचित तरह से प्रभु भोज में भाग ஏன் लेना. கிறிஸ்தவர்கள் வியாதியோடு இருக்க क्यों வேண்டும்? मसीहों को बीमारी के साथ அதற்கு रहना है? காரணமே उसका वजह है சபையிலே कलीसिया में பிரிவினைகளோடு जो இருக்கிறது. भेदभाव के साथ रहना. ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் பலவீனங்களோடு இருக்க आज வேண்டும்? क्यों मसीह उन्हें निर्बलता में रहना அதற்கு है? காரணமே उसका वजह பகையும் गुस्सा, பிரிவினை. क्रोध जो है, இன்னும் ஒன்னு विरोध. இருக்குது. और एक चीज அதை है, சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். उसे कहकर मैं समाप्त करूंगा. 19ஆம் வசனம் 1 19वां கொரிந்தியர் अध्याय, 11ஆம் அதிகாரத்தில் 19ஆம் வசனம். 1 कोरिन्थियों 11वां अध्याय 19वां पद. உங்களில் तुम में உத்தமர்கள் இன்னாரென்று வெளியாகும்படிக்கு विधर्मी तुम्हें अवश्य हो, மார்க்க பேதங்கள் உங்களுக்குள்ளே உண்டாயிருக்க வேண்டியதே. इसीलिए कि जो लोग तुम्हें खरे निकाले, तुम्हारे अंदर जो है अधर्म विधर्म बातें हुई है. இங்க வார்த்தை சொல்லி இருக்குது, यहाँ लिखा गया है மார்க்க பேதங்கள். विधर्म जो है அது என்னது? वो क्या है? அது சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். उसे कहांगे समाप्त करेंगे. கலாத்தியர்ல गलातियों में அதே அந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் நீங்க படிச்சு यदि பாத்தீங்கன்னா, शारीरिक क्रियाओं को पढ़ेंगे, அங்க நீங்க படிச்சீங்கன்னா वहां पर जब पढ़ेंगे அது 20ஆம் வசனத்தில 20वें पद में 5ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில 5वां अध्याय 20वां पद, விக்கிரகாராதனை, பில்லிசூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை மார்க்க பேதங்கள் என்று यहाँ எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पर लिखा गया है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म. அப்ப மார்க்க பேதங்கள் विधर्म जो है என்ன? क्या है? அதான் உங்களுக்கு சொல்றேன். उसे मैं समझाऊंगा. எபிரேயர்ல इब्रानियों में நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. ध्यान से समझो. ஒரு காரியத்தை படிக்கணும். एक बात को அங்க समझना है. 10ஆம் அதிகாரத்திலே इब्रानियों 10वां अध्याय அங்க में இயேசுவை குறித்து, இயேசுவுடைய यीशु மரணத்தை குறித்து मसीह के சொல்லும் बारे பொழுது में, मृत्यु के बारे में जो कहा गया 19ஆம் है, வசனம் 19वां पद 10:19 10 में 19. ஆகையால் சகோதரரை நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசிப்பதற்கு इसलिए भाइयों, जबकि हम जो है उस पवित्र स्थल में प्रवेश करें, इसलिए இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாக यीशु मसीह अपने जो लहू की द्वारा புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினார். परमेश्वर மார்க்கம் ने नए और जीविते मार्ग की पवित्र मार्ग को उत्पन्न किया. அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், மார்க்கம் என்ற வார்த்தை वो கவனிச்சுக்கணும். मार्ग का शब्द यूज कीजिए. பிரவேசிப்பதற்கு प्रवेश करने के அவருடைய लिए இரத்தத்தினாலே उसके लहू से நமக்கு தைரியம் परमेश्वर ने உண்டாயிருக்கிறபடியினால். हमें साहस दी है. அப்படின்னா तब उसका मतलब மார்க்க பேதம் என்றால் என்ன? जो विधर्म यानी இந்த இயேசுவாகிய இந்த நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பை, மீட்பை உண்டு பண்ணினார் என்ற அந்த சத்தியத்துக்கு மாறான சத்தியம் எல்லாமே மார்க்க பேதங்களில் அடங்குகிறது. तो जो भी यीशु मसीह ने ही इस कार्य के द्वारा हम जो है स्वर्ग में जाएंगे करके यह जो बात को
जो सत्य तुच्छ समझती है इसके विरुद्ध में जो भी कार्य है ये सब विधर्म होता है। இயேசு यीशु சிலுவையிலே क्रूस में நமக்கு ஒரு மார்க்கத்தை உண்டு பண்ணார். வழி परमेश्वर வழி ने அந்த एक மார்க்கம்னா रास्ते வழி. एक सत्य एक रास्ते को बनाया, ஆக்சஸ் ஆங்கிலத்தில் ஆக்சஸ் சொல்லலாம். एक तरह से एक दिशा बताई, ஒரு சேனல், एक जो द्वार, ஒரு வே. एक रास्ता। என்னதுக்கு? क्या रास्ता है, किसके लिए? நியாயப்பிரமாண காலத்திலே प्रभु जो पुराने नियम में व्यवस्था के वक्त में மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே महापवित्र स्थल में பிரதான ஆசாரியன் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் அங்க போக முடியும். प्रधान याजक जो है साल में एक बार जाता है, எல்லாரும் போக முடியாது. हर कोई नहीं जा அப்படி सकता। போனால் अगर कोई जाएगा அவன் அங்கே மரிப்பான். वहां पर वो मर जाएगा। ஆகவே इसलिए ஆனா இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह தன்னுடைய மாம்சத்தை अपने शरीर को சிலுவையிலே கிழிக்க கொடுத்து परमेश्वर ने उसे फाड़ने அந்த के लिए மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே वह महापवित्र स्थल में தேவனிடத்திலே கிட்ட சேரும்படி परमेश्वर के पास हम पहुंचे, ஒரு इसलिए வழியை உண்டு பண்ணினார். परमेश्वर ने एक मार्ग बनाई। அதுதான் அவருடைய சரீரம் ये பிக்கப்பட்டது. इस वजह से परमेश्वर का शरीर அப்போ टूटा गया। அந்த தேவனுடைய பக்கத்துல போவதற்கு परमेश्वर के पास जाने के लिए அவருடைய ரத்தம் उसका लहू நமக்கு தைரியத்தை கொடுக்கிறது. हमें हौसला देती இன்னைக்கு है, நிறைய பேர் एहसास சொல்றாங்க देती है। நீ ஆண்டவர்ட்ட போனன்னா यदि तुम परमेश्वर के உன்னை पास அடிச்சிடுவாரு. जाएंगे परमेश्वर मार இது देंगे। இதுதான் மார்க்க பேதம். ये जो है जो विधर्म होता है, வேதம் சொல்கிறது परमेश्वर நீ का वचन कहता है தைரியமாய் तुम हौसले के साथ கிருபாசன தண்டையிலே प्रभु बोझ की நீ जो பாவியாக இருந்தாலும் प्रभु बोझ के परमेश्वर के सम्मुख में यदि मैं पापी भी रहूं, அவருடைய சமூகத்துக்கு நீ उसके வரும்படி सम्मुख में आने के लिए அவருடைய ரத்தம் उसका சிந்தப்பட்டது. लहू बहाया गया है। இதுதான் மார்க்கம். ये जो है मार्ग இதற்கு है। மாறாய் इसके विरुद्ध में போதிக்கப்படுகிற उपदेश அந்த दी जाने वाली போதகம் वो என்பதுதான் सारी जो उपदेश जो है அபாத்திரம். ये जो है विधर्म होता है। நான் இயேசுகிட்ட போக முடியாது. मैं यीशु के पास नहीं जा அவர் सकता, கடவுள். वो भगवान है। இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்த பிறகு यीशु मसीह क्रूस में कुर्बान होने के बाद பிதாவானவர் पिता जो है நமக்கு கடவுள் அல்ல, हमारे भगवान नहीं है, அவர் நமக்கு தகப்பன். वो हमारे पिता है। இன்னைக்கு கடவுள் கடவுள் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையே ஒரு மார்க்க பேதத்தின் வார்த்தை என்று கூட நான் वो சொல்ல முடியும். भगवान करके जो शब्द यूज करते हैं ये विधर्म काल्य में आता है। In the Old Testament he was God, परमेश्वर जो है पुराने नियम में भगवान थे, but in the New Testament लेकिन हमारे लिए नए नियम में after Jesus' blood was shed on the cross of Calvary, परमेश्वर का लहू जब क्रूस में बहाया गया he just united, joined us with the Father. तो परमेश्वर ने यीशु ने हमें अपने पिता के साथ जोड़ We दिया। became with the full authority, we became the child of God. We can get into the presence of God. We can have a communion with the God as a father with the boldness and courage. That is the truth. तो परमेश्वर पिता के सम्मुख में पिता के उस पिता है करके उस जो संतान के उस अधिकार को पाकर परमेश्वर के बच्चे हैं करके यीशु मसीह के उस कलवारी क्रूस की लहू बहाने से अधिकार पाकर हम परमेश्वर के सम्मुख में जा सकते हैं, संगति बना सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम रह सकते हैं। We are body. हम जो है उसके शरीर हैं। Jesus is the यीशु जो है head. हमारा सिर है। We are joined. हम मिल चुके हैं। We became one हम body. जो है परमेश्वर के अंदर एक बने हैं। Jesus and we became one body. यीशु और तुम जो है यीशु और हम एक बन गए हैं। How can the head and body can be separated at any moment? तो कोई भी पल में एक सिर अपने शरीर को छोड़ के कैसे अलग रह सकता है? No, impossible. ये संभव है। நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட तुम यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, இந்த பாக்கியம் इस सौभाग्य உனக்கு கொடுக்கப்படும். तुम्हारे लिए दिया जाता है। இந்த சத்தியத்தை यह सत्य को மாறாக के विरुद्ध में சொல்லப்படுகிற कहने जाने वाले சத்தியங்கள் தான் जो भी सत्य है மார்க்க वो பேதங்கள். जो है विधर्म है। அதை சொல்லுகிறவர்களும் उसे जो बोलने वाले हैं, அதை கேட்டு நம்புகிறவர்களும் उसके ऊपर जो चलने वाले அந்த हैं, நம்பிக்கையோடு இந்த திருவிருந்தில் பங்கு பெறும் उस பொழுது प्रभु बोझ में इस भरोसे के साथ जब भाग लेते நீ हैं, அபாத்திரமாய் புசிக்கிறாய். तुम जो है इसमें अनुचित तरह से भाग लेते இந்த हो। ரெண்டு தான் ये दो चीज को அபாத்திரம் परमेश्वर ने अनुचित कहा है। என்று இங்கே சொல்லி परमेश्वर ने कहा है, வேற எதையும் சொல்லல. परमेश्वर ने और कोई चीज को नहीं இந்த कहा। ரெண்டையும் விட்டுட்டு दोनों சபைகள் चीज को छोड़ के இன்றைக்கு வேற எதையோ அபாத்திரமாய் போதித்து आज அங்கே மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. और कुछ और चीज को अनुचित है करके कहकर अलग तरीके से उपदेश दिया गया என் है। அன்பு मेरे சகோதரனே प्रिय भाई சகோதரியே, और बहन,
நீ நல்லா படிச்சு तुम इस பார்த்துட்டு बात को अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए। உனக்குள்ள பிரிவினையின் तुम्हारे எண்ணங்கள் अंदर क्या இருக்கிறதா? भेदभाव के विचार हैं? மார்க்க பேதம் இருக்கிறதா? क्या विधर्म कार्य हैं? மற்றவர்களை உன்னை விட தாழ்வாய் तुम क्या நினைக்கிறாயா? दूसरों को अपने आप से नीच समझते हो? ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் இருக்கிறதா? गरीब अमीर है करके उस भेदभाव के साथ हो? அதன் கீழே நிறைய விஷயம் यहाँ சொல்லி नीचे और सारी चीजों को कहा है, அதை நான் இன்னைக்கு சொல்ல முடியாது. उसे मैं आज नहीं कह पाऊंगा, வர நாட்கள் இன்னும் आने சொல்றேன். वाले दिनों में ஆனா कहेंगे। மெயினா ரெண்டு मैंने பாயிண்ட். 2 चीजों को मुख्य रूप से कहा है। ஒரே அன்பு, एक ही प्रेम, மன்னிக்கிறது. प्रेम क्षमा करता है, தேவ அன்புல परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के प्रेम में जोड़ना நம்மள है। ஒரே हम ரத்தத்துல जो है एक மீட்கப்பட்டோம். ही लहू से धुले गए हैं, நம்மலாம் ஒரே हम जो है சரீரம். एक ही शरीर है, இயேசுவோடு எனக்கு यीशु के साथ मिले हैं। அந்த அன்பின் वह அந்யோன்யம் प्रेम की जो संगति அந்த है, எண்ணங்களோடு கூட वो தான் सोच के साथ இந்த திருவிருந்துல इस பங்கு प्रभु பெறணும். भोज में भाग लेना है, அதுதான் முக்கியம். ये मुख्य है। அது இல்லனா वो नहीं है तो பகையும் விரோதங்களும் கசப்புகளையும் வைத்துக்கொண்டு நீ திருவிருந்திலே பங்கு பெறும் பொழுது நீ அபாத்திரமாய் புசிக்கிறாய். तो क्रोध, विरोध कार्य को रख के, अनुचित कार्यों को रख के हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं। அதனாலதான் इसलिए பலவீனங்கள், निर्बलता, அதனாலதான் इस वजह से வியாதிகள், बीमारी, அதனாலதான் इस वजह से மரணமே. मृत्यु भी है। இல்லனா नहीं तो இந்த மூணும் ये तीनों चीज சபைக்கு कलीसिया சொந்தமானதல்ல. के लिए नहीं है। ஏற்றுக்கொண்டாய், इस बात को ग्रहण करेंगे, விசுவாசிச்சாய், विश्वास करेंगे, ஆண்டவர் பெரிய तो परमेश्वर காரியங்களை महान செய்வார். चीजों को करेंगे। यहाँ நான் ஜெபிக்க हम போறேன். प्रार्थना करेंगे, ஆண்டவர் நோக்கி பார். परमेश्वर की ओर देखेंगे। ஆண்டவரே परमेश्वर, என் உள்ளம் आप मेरा मन, இன்னொரு இடத்துல और சொல்லப்பட்ட एक जगह में कहा गया है, அப்போஸ்தலர் சொல்லப்பட்டது प्रेमित में कहा गया है, திருவிருந்து எப்படி பங்கு பெற்றாங்களா? प्रभु भोज में कैसे उन्होंने भाग लिया। கள்ளம் கபடற்ற இருதயத்தோடு பங்கு वे जो பெற்றார்கள் है எழுதப்பட்டிருக்கிறது. निष्कलंक हृदय के साथ भाग लिए। இன்னைக்கு இப்படி யாராவது பங்கு பெறாங்களா? आज ऐसे कोई भाग लेते हैं? அத்தனை கள்ளம் கபடுகளை இருதயத்திலே வைத்துக்கொண்டு इतने कलंक को, इतने बैर को, इतने सारी चीजों को, வைராக்கியங்களையும் निष्कलंक बातों को रख कर வைராக்கியங்களையும் பகைகளையும் பிரிவினையும் எண்ணங்களையும் வைத்துக்கொண்டு प्रभु बोझ लेते वक्त वैराग्य, बंटने वाली सोचों को रख कर திருவிருந்திலே பங்கு हम பெறுகிறார். प्रभु बोझ में भाग लेते हैं। இதுதான் ये जो है, அபாத்திரம். ये जो अनुचित है, இதை சபை அறியணும், इसे कलीसिया के लोगों को ஊழியக்காரர்கள் அறியணும். इस बात को सेवकों को समझना है। ஜெபம் பண்ண போறேன். प्रार्थना करेंगे हम இந்த கடைசி इस நாட்களில் अंतिम दिनों में। ஆண்டவர் परमेश्वर சத்தியத்தை சபை सत्य அறிந்து கொள்ளும்படி को கிரியை समझने செய்வார். वाले एक सत्य को लाएंगे। இந்த திருவிருந்திலே பங்கு लेकिन பெறலனா प्रभु भोज में भाग नहीं लेंगे இந்த तो, அப்பத்தை புசிச்சு यदि आप इस रोटी को இந்த खाकर, ரசத்துல நீ பானம் यदि பண்ணலனா इस प्रभु भोज, इस रोटी, इस पिदाकलस से नहीं पीते हो, இயேசு கிட்ட உனக்கு यीशु பங்கு के இல்லாம पास போயிடும். तुम्हारे पास कोई संगति नहीं ஆகவே रहेगी। ஒவ்வொரு தேவ तो பிள்ளையும் हर एक परमेश्वर के बच्चे को திருவிருந்தை முக்கியத்துவப்படுத்தித்தான் ஆக வேண்டும். प्रभु भोज को महत्वपूर्ण समझना ही है। நீ பங்கு பெற जैसे ही तुम भाग அவருக்கும் लोगे, உனக்கும் இருக்கிற உறவு அதிகரித்துக் கொண்டே जैसे போகிறது. तुम्हारा रिश्ता बढ़ते जाता है, அதுக்கு தான் அதை நிறைய உகரணும். इसीलिए हमें पूरा करना है। ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करेंगे, கண்ணை மூடுங்க. अपने आंखों को बंद करेंगे, ஆண்டவர் நோக்கி परमेश्वर की ओर என் देखेंगे। அன்பு சகோதரனே, मेरे प्रिय भाई, என் அன்பு சகோதரி, मेरे प्रिय बहन, என் அன்பு मेरे ஊழியக்காரனே, प्रिय सेवक, உனக்காகவும் நான் तुम्हारे பேசுகிறேன். लिए मैं बात कर रहा हूँ। ஜெபம் பண்ணு. प्रार्थना करेंगे, கர்த்தர் கிரியை செய்வார். परमेश्वर क्रिया करेंगे। ஜெபம் பண்ணுவோம். प्रार्थना करेंगे हम, அன்புள்ள ஆண்டவரே, मेरे प्रिय परमेश्वर, அபாத்திரமா இந்த பந்தியிலே பங்கு பெறாத परमेश्वर यहाँ पर अनुचित तरह से भाग न ले, इसलिए ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் परमेश्वर हर एक बच्चों को உதவி செய்யும். आप मदद करना। பிரிவினையின் ஆவிகள், जो भेदभाव की மார்க்க आत्माएं हैं, பேதத்தின் ஆவிகள் जो विधर्मकता की ஒவ்வொரு आत्मा है, கிறிஸ்தவனுடைய மனதை விட்டு வெளியேறும்படி நான் கட்டளையிடுகிறேன். हर एक मसीह के मन से बाहर निकले हम आज्ञा देते ஒவ்வொரு हैं। ஸ்தாபனங்களை விட்டு வெளியேறும்படி நான் हर கட்டளையிடுகிறேன். एक डिनोमिनेशन से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களையும் ஊழியக்காரனுடைய மனதிலிருந்து விடுகப்படும்படி நான் परमेश्वर ஜெபிக்கிறேன். हर एक मन, हर एक जो मसीह, हर एक सेवकों के मन से वह दूर हो जाए। ஒரே சரீரம் என்ற அந்த एक ही எண்ணத்துக்குள் शरीर है, வருவார்களாக. इस सोच में वे आए। ஒரே பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்பதிலே வருவார்களாக. वे जो है एक ही परमेश्वर के शरीर है करके वे आए। எல்லோரையும் கனம் பண்ணக்கூடிய ஆண்டவரே அந்த மதிக்கக்கூடிய அந்த இருதயம் வருவதாக. परमेश्वर सभी लोगों का कद्र करने के लिए, सभी लोगों को इज्जत देने की वह मन उनके अंदर आए। ஒருவரையும் குறைத்து மதிப்பிடாதபடிக்கு எல்லோரையும் உயர்ந்தவர்களை பார்க்கக்கூடிய மனநிலை வருவதாக. परमेश्वर किसी को कम न सोचे, हर किसी को उत्तम है करके उस विचार को लिए हुए हैं। அன்பு சபைகளிலே ஊற்றப்படுவதாக. प्रेम जो है कलीसिया में उंडेले जाए। ஆண்டவரே, परमेश्वर இரக்கம் आप செய்யும். दया करना, இரக்கம் செய்யும். दया करना।
இரக்கம் செய். दया करना, நீர் அப்படி आप செய்கிறீர். करने वाले हो, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद। ஆசீர்வதி. आशीष करना, இயேசுவின் यीशु நாமத்தில் मसीह के नाम में வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். विनती करते हैं, நல்ல अच्छे பிதாவே. पिता। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இந்த நாளிலே इस दिन में भी ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே களி கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम परमेश्वर के सम्मुख में मगन हो रहे हैं। யாத்திராகமத்திலே 12ஆம் அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன், அதில் நீங்கள் படித்து பார்க்கும் பொழுது अगर एक्सोडस के 12 अध्याय में मैं सोच रहा हूँ, पढ़ के देखेंगे, அங்கே பஸ்கா என்ற அந்த ஆசரிப்பை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पस्का नामक उस त्योहार के बारे में लिखा गया है। ஒரு ஆட்டை அடித்து அதை புசிக்கிற அந்த பஸ்கா பண்டிகை. तो एक मेमन को मारकर उसके मांस को उस समय में वे खाते हैं। அதை ஒரு ஒரு ஆராதனை என்று அந்த அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और इस तरह से करना जो होता है वो एक किस्म की आराधना है करके उस अध्याय में लिखा गया है। இப்பொழுதும் इस दिन में भी இது ஒரு ஆராதனை. ये एक आराधना है। திருவிருந்து என்பது ஆராதனை. प्रभु भोज जो होता है एक आराधना है। ஆனால் लेकिन நாம் கேட்ட செய்தியின்படி हमने जो संदेश को सुना है, 3 காரியங்களை 3 चीजों இந்த को திருவிருந்திலே கர்த்தர் கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमें प्रभु भोज में देते हैं। ஒன்று இந்த பலவீனத்தை முற்றிலும் மாற்றுகிறார். तो पहली बात निर्बलता को पूरी तरह से बदलते हैं। இரண்டாவது வியாதியை முற்றிலும் அழிக்கிறார். और दूसरी बात बीमारी को पूरी तरह से मिटा देते हैं। மூன்றாவது மரணம் முழுவதும் அழிக்கப்படுகிறது. और तीसरी बात मृत्यु जो है पूरी तरह से मिट जाती இந்த है। 3 ஆசீர்வாதங்களை ये 3 आशीर्वादों को சபைக்கு கொடுப்பதுதான் कलीसिया को देना जो திருவிருந்தின் மேன்மை. ये प्रभु भोज की उत्तमता है। இந்த நாளிலே इस दिन में இங்கே அப்பம் இருக்கிறது, यहाँ रोटी है, திராட்சரசம் இருக்கிறது. दाखरस है। அப்பம் அவருடைய சரீரத்துக்கு அடையாளம், रोटी जो है उसका शरीर की समानता में இந்த है। திராட்சரசம் ये दाखरस அவருடைய இரத்தத்துக்கு ये அடையாளம். उसके लहू के लिए चिन्ह है। இந்த அப்பத்தை புசித்து इस रोटी में से இந்த ரசத்தில் பானம் பண்ணும் பொழுது जब हम इस दाखरस में से पीते हैं, நாம் பிழைத்து ஜீவன் பெற்று பிழைக்கிறோம். हम जीवन को पाने के लिए बचते हैं। நாம் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்படுகிறோம். हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்கிறோம். अनंत जीवन को पाते हैं। அதுதான் இந்த ஆராதனை. ये जो है आराधना है। இப்பொழுது अभी இந்த அப்பத்துக்காக इस रोटी के लिए சிஸ்டர் ஜெபம் பண்ண போறாங்க. सिस्टर जो है प्रार्थना करने वाले எல்லோரும் இணைந்து हैं, सभी मिलकर ஸ்தோத்திரம் பண்ணி धन्यवाद कहकर ஜெபியுங்கள். प्रार्थना करेंगे। அப்பா உம்முடைய அப்பத்துக்காக விசேஷமாய் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். परमेश्वर पिता आपके इस रोटी के लिए विशेष रूप से ஆண்டவரே प्रार्थना உம்முடைய करते हैं। சரீரத்துக்காக உம்மை நன்றியோடு परमेश्वर சோத்தரிக்கிறோம். तुम्हारे शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। எங்களுக்காக உங்கள் சரீரம் பிற்கப்பட்டதே. परमेश्वर हमारे लिए आपका शरीर तोड़ा உமக்கு गया है। கோடா கோடி நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா. परमेश्वर कोटि धन्यवाद हम कहते हैं। இதை உண்கிற எங்கள் மேலும் உம்முடைய வல்லமையை ஊற்றும்படியா ஜெபிக்கிறோம். परमेश्वर जो इसमें से खाते हैं आपकी सामर्थ को हमारे अंदर उंडेलना। இதிலே பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் விசேஷித்த பலனை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். परमेश्वर इसमें भाग लेने वाले हर एक बच्चे जो हैं विशेष बल को पाएं। வியாதிகள் மறைவதாக, सारी बीमारी गायब हो, எல்லா போராட்டங்கள் மறைவதாக, सारे संघर्ष गायब हो। உம்முடைய சரீரத்தை தேவனுடைய சித்தம் செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுத்தது போல परमेश्वर तुम्हारे शरीर को परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए எங்கள் आपने जैसे समर्पित சரீரங்களையும் किए। ஒப்பு கொடுக்கிறோம் हम சுவாமி. अपने शरीर को भी समर्पित करते हैं, பரிசுத்தமாய் வாழ पवित्रता के साथ தேவ जीने, சித்தம் செய்வதற்கு परमेश्वर की इच्छा करने के ஆண்டவரே लिए ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை हर एक பலப்படுத்துங்கப்பா. बच्चों को बलवंत करना। நீர் அப்படி செய்வதற்காக परमेश्वर நன்றி. आप ऐसे करने वाले हो, धन्यवाद। ஆசீர்வதிங்க. आशीष करना। இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु मसीह के ஜெபிக்கிறோம் नाम நல்ல में பிதாவே. प्रार्थना करते ஆமென். हैं हम अच्छे पिता। आमेन। எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, அவர் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே जिस रात में यीशु को लोगों ने पकड़ा, அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு, परमेश्वर ने रोटी को तोड़कर இது உங்களுக்காய் பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமா இருக்கிறது और என்று कहा कि ये हाँ तुम्हारे लिए बटने वाली मेरी शरीर है। அந்த அப்பத்தை பிட்டு रोटी को तोड़कर தன் சீஷர்களுக்கு अपने கொடுத்தார். चेलों को देने लगे। இப்பொழுது அப்பம் பிற்கப்பட்டாயிற்று. अभी रोटी जो है टूट गया है। இப்பொழுது மகள் பாடல் பாடும் பொழுது जैसे बेटी गाएगी, நாம் இந்த பந்தியிலே பங்கு हम பெறுவோம். इस प्रभु भोज में भाग लेंगे। நேரம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். आप समय ले लीजिए। பாடல் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே जैसे गा ही रहे हैं, நீங்கள் ஒவ்வொருவராய் எல்லாரும் ரெடியா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். आप सब लोग तैयार हैं, मैं समझ रहा हूँ। வீடுகளிலே நீங்கள் இந்த அப்பத்தை முதலாவது கையிலே வாங்கி கொண்டு அதை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி புசியுங்கள். और उसके बाद आप जो है जब गाते वक्त में रोटी को हर किसी के पास बांट दीजिए और हाथ में रखकर धन्यवाद कहिए, उसके बाद खाइएगा। நல்ல ஆண்டவர் புதிய காரியங்களை செய்வார். परमेश्वर महान चीजों को करेंगे। பாடலை பாட கேட்போம். गीत को गाते हुए सुनेंगे। கல்வாரி அன்பை என்னிடும் வேலை கண்கள் கலங்கியதே
நாம் இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து புசிக்க போகிறோம். अब हम सब मिलके इसमें से खाने वाले हैं. எல்லாரும் சேர்ந்து புசிப்போம். सब इसमें से खाएं. அதே போல उसी तरह அந்த காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே उसी रात में जब यीशु को लोगों ने पकड़ा, அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து, यीशु ने कटोरे को उठाकर, இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற ये तुम्हारे लिए बहाने वाली புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தம். नए नियम का लहू है. இதை நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ध्यान से समझ लीजिए. அப்படியானால் பழைய உடன்படிக்கையின் இரத்தம் ஒன்று இருந்தது. तो पुराने नियम का एक लहू था. இது இயேசுவினுடைய சொந்த இரத்தம். இதுதான் புதிய உடன்படிக்கையின் यीशु இரத்தம். मसीह का खुद का लहू है, नए नियम का लहू இது है. நித்திய மீட்பை, நித்திய ஜீவனை கொடுக்கிற ज्ञान का இரத்தம். जीवन को देने वाली लहू है. நம்முடைய பாவங்களை கழுவி சுத்திகரித்து நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணின இரத்தம். ये हमारे पापों को शुद्ध करके अनंत जीवन को बनाने वाली या देने वाली இந்த लहू है. இரத்தத்தின் மூலமாய் நாம் தேவனுடைய அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே பிரவேசிக்கும் பாக்கியத்தையும் தைரியத்தையும் நாம் பெற்று கொடுத்த இந்த இரத்தம். लहू के द्वारा पर वहाँ पवित्र स्थल में जाने की उस हौसले को और दृढ़ता को दिया है इस लहू ने. ஆகவே इसलिए ஆண்டவர் இயேசுவுக்கு நாம் நன்றி சொல்லி, परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद कहकर, ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தி எங்களை மீட்டெடுத்தீரே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லி आपने अपने लहू को देकर हमें छुड़ाया है. நாம் இந்த பாத்திரத்திலே நாம் இணைந்து பானம் हम பண்ணுவோம். इस कटोरे में से पिएंगे. ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். परमेश्वर की ओर हम देखेंगे. இப்பொழுது ஒரு பாடலை हम பாடும் गीत பொழுது को गाएंगे நாம் ஸ்தோத்திரத்தோடு और இந்த धन्यवाद के பாத்திரத்திலே நாம் பங்கு साथ इस பெறுவோம். कटोरे में से भीगेंगे. हिम्मयम उम्महि पोल माற்றிடவே உம் ஜீவன் தந்தீரல்லோ. हिम्मयम उम्महि पोल माற்றிடவே உம் ஜீவன் தந்தீரல்லோ. எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறோம், தந்து விட்டோம் அன்பு கரங்களிலே, ஏற்று என்றும் நடத்தும். ஓ எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறோம், தந்து விட்டோம் அன்பு கரங்களிலே, ஏற்று என்னை நடத்தும். ஓ ஏற்று என்னை நடத்தும். நாம் எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். सभी लोग इस धन्यवाद कहेंगे. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி धन्यवाद कहकर நாம் பானம் हम பண்ணுவோம். इसमें से पिएंगे. ஆண்டவரே உம்முடைய இரத்தத்துக்காய் परमेश्वर ஸ்தோத்திரம். तुम्हारे लहू के लिए धन्यवाद. உம்முடைய இரத்தத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर तुम्हारे लहू के लिए धन्यवाद. ஆமென். आमेन. எனக்கு அருமையானவர்களே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, நீங்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணிவிட்டீர்கள் என்று मैं நம்புகிறேன். विश्वास करता हूँ आप सभी लोग जो हैं इस रोटी में से खाकर आपने अपने कटोरों में से दाखरस को पिया है. ஒருவேளை இப்பொழுது யாராவது இந்த நேரத்தில் அட்டன் பண்ண முடியாத வேறு யாராவது இருந்தாலும் अगर इस वक्त में कोई इस प्रभु भोज में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, இந்த திருவிருந்து ஆராதனையின் வீடியோ யூடியூப்ல இருக்கிறது. ये प्रभु भोज की आराधना जो है यूट्यूब में रहेगी. நீங்கள் மறுபடி இதில் அட்டன் பண்ணி फिर से इसे आप डालकर अटेंड करके நீங்கள் உங்களை தயார் செய்து கொண்டு நீங்கள் திருவிருந்திலே பங்கு பெற்று ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கு நீங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். अपने आप को तैयार कर लीजिए और आज आपके आशीर्वाद को स्वतंत्र कीजिए. இன்றைக்கு ஒரு விசேஷித்த நன்மை கிடைக்க போகிறது. आज एक विशेष भलाई तुम्हें मिलने वाली அந்த है. மூன்று நன்மை वो 3 भलाई. இப்பொழுது ஜெபிப்போம். अब हम प्रार्थना அந்த करेंगे நன்மையை சுதந்திரித்துக் और उस கொள்ளுவோம். भलाई को स्वतंत्र करेंगे. எல்லோரும் ஜெபம் सब பண்ணுவோம். प्रार्थना करेंगे. எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, हमारे अच्छे प्रिय पिता, எங்களுக்காய் உங்கள்
சரீரத்தை பிய்க்க கொடுத்து परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ने ஒரு के लिए दे புதிய दिया। ஜீவனான ஒரு மார்க்கத்தை எங்களுக்கு உண்டு பண்ணினீர். परमेश्वर एक जीवन से भरे भाग्य को आपने उत्पन्न किया है। உம்முடைய கிருபாசன தண்டையிலே நாங்கள் தைரியமாய் உம்முடைய ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் வர முடியும். परमेश्वर तुम्हारे चरणों में आपके लहू को लिए हुए हम आ सकते हैं। இந்த ரத்தம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்களை கழுவி சுத்திகரித்து புதிய ஜீவனை எங்களுக்குள் பூரணப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறது. परमेश्वर तुम्हारा लहू जो है हमें हर दिन शुद्ध करके प्रभु में आप में हमें पूर्ण बना रही है। விசேஷமாக विशेष रूप से இந்த பாத்திரத்தை நாங்கள் அபாத்திரமாய் அல்ல தகுதியோடு கூட நாங்கள் அதில் பங்கு பெறும் பொழுது जब हम अनुचित नहीं बल्कि इसमें उत्तमता के साथ उसके लिए योग्य ठहर कर जब भाग लेते हैं, அபாத்திரமாய் பங்கு பெறுகிறவருக்கு 3 நஷ்டங்கள் வருகிறது. जो अनुचित तरह से जो भाग लेते हैं उन्हें 3 तरह की नाश होती है। பாத்திரமாய் பங்கு பெறுகிறவர்களுக்கு जो उसे उत्तम तरह இந்த से लेते हैं, जो 3 योग्य बनकर நன்மையும் ठहरते हैं, லாபமாக जो भाग வருகிறது. लेते हैं उनके लिए 3 भलाई जो है भलाई लाभ பலவீனத்தை के तौर में मिलता है। முற்றிலும் ஜெயிக்கிற வாழ்க்கை, निर्बलता को पूरी तरह से जीतने की जो जीवन है, பலவீனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, निर्बलता के बिना एक जीवन, நோய் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, बीमारी के बिना एक जीवन, மரணம் முற்றிலும் பரிகரிக்கப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை, मृत्यु को पूरी तरह से उसके जीवन में निकाल जो दिया நித்திய गया जीवन, ஜீவனை அனுபவிக்கிற ஒரு अनंत வாழ்க்கை, जीवन को लिए हुए उसका अनुभव करने वाली जीवन, என்றென்றும் பிழைக்கிற ஒரு வாழ்க்கை, हर सदा के लिए बचने वाली वह जीवन, நித்தியமாய் ஆண்டவராகிய இயேசுவோடு கூட வாழுகிற அந்த வாழ்க்கை, अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जीने की जो जीवन है, இந்த திருவிருந்தின் மூலமாக எங்களுக்கு प्रभु கிடைக்கிறது. भोज के द्वारा हमें मिल रहा है। இன்றைக்கு आज அந்த நித்திய சுதந்திரத்தை और अनंत स्वतंत्रता ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளுவார்களாக. हर एक कोई पाए, ஒரு புதிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உண்டாவதாக. एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो, புத்திரர்கள் எழும்புவார்களாக. नए जो पुत्र बने, ஒரு வல்லமை இறங்கட்டும், सामर्थ उतरने ஒரு लगे, ஜீவன் இறங்கட்டும். जीवन उतरने लगे, இப்பொழுதே பலவீனங்கள் மறையட்டும், सारी निर्बलता भी गायब हो, வியாதிகள் நீங்கட்டும், सारी बीमारी गायब हो, வியாதி படுக்கையிலிருந்து எழுந்திருப்பார்களாக. सभी लोग जो मौत के बिस्तर में वह उठे, ஊனமிட்ட சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளும் சீராவதாக. जो मुरझाई हुई शरीर के हर एक अंग जो है जो सूख गई हैं वे फिर से उठे जीवन के साथ, பேரலைஸ்டா இருக்கிறவர்கள் எழுந்திருப்பார்களாக. लकवे के साथ वे उठने लगे, மரண படுக்கையில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஜீவன் परमेश्वर உண்டாவதாக. जो मौत के बिस्तर में है उनको जीवन मिले, ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக, एक चमत्कार हो, ஒரு அதிசயம் நடப்பதாக, ऐसे कार्य हो, கட்டுகள் உடைவதாக, सारे बंधन टूटे, சத்துருடைய கிரியைகள் அழிந்தது. शत्रु की क्रियाएं मिट ஓ रही உம்முடைய हैं, வல்லமை இறங்கட்டும். परमेश्वर तुम्हारा सामर्थ பரிசுத்த उतरने दो, ஆவியானவர் ஆளுகை पवित्र செய்கிறீர். आत्मा हम ஒரு आप பெரிய क्रिया कर மாற்றம் रहे हो, அனுகூலத்துக்கு வர வேண்டும். परमेश्वर बहुत बड़ी இது बदलाव கடைசி को आना நாட்கள் है। ஆண்டவரே. ये अंतिम दिन ஓ है प्रभु, ஒரு பெரிய மாற்றம் சபையிலே हर வரட்டும். एक बहुत बड़ी बदलाव और ஓ कलीसिया में आए, விசுவாசிகள் மத்தியிலே வரட்டும், विश्वासियों के बीच में आए, ஊழியக்காரர்கள் மத்தியிலே வரட்டும். सेवकों के बीच में आए, ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், एक बहुत बड़ा ஒரு ट्रांसफॉर्मेशन, எழுப்புதலின் அபிஷேகம் जागृति की जो अभिषेक ஊற்றப்படுகிறதுக்காய் நன்றி. यहाँ पर उंडेला जा रहा है, உம்முடைய धन्यवाद। மகிமை, परमेश्वर तुम्हारी உம்முடைய महिमा, மகிமை तुम्हारी महिमा இறங்குகிறதுக்காய் यहाँ पर நன்றி. उतर रहा है, ஒரு धन्यवाद। சேஞ்சை நாங்க பார்க்க போகிறோம். परमेश्वर एक बहुत बड़ी बदलाव ஒரு को देखने பெரிய वाले हैं। மாற்றம் தேசங்களிலே வரப்போகிறது. परमेश्वर बहुत बड़ी बदलाव देश में आने சபைகளிலே वाला है, வருகிறது. कलीसिया में आने वाली We है, see with our इसे own eyes, पाएंगे Lord. हम अपने आंखों को रख के ही। The Satan cannot stop this ये revival. शैतान जो है रिवाइवल को या जागृति को रोक नहीं A पाएगा। great revelation, a great revolution is going to come out into the church, परमेश्वर Lord. बहुत बड़ी जागृति इस कलीसिया में आने वाली है, धन्यवाद। உம்முடைய கரத்தில் हमारे ஒப்புக் हाथ கொடுக்கிறோம். में समर्पित करते हैं, எல்லாவற்றையும் நாங்கள் सब பெற்றுக்கொள்ளுவோம். चीजों को हम पाते हैं, உம்முடைய நாமம் तुम्हारे नाम की மகிமைப்படட்டும். महिमा हो, பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். जिम्मेदारी को लेना। இயேசுவின் நாமத்தில் यीशु பிதாவே. मसीह के नाम में पिता, ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து என் सभी ஆத்துமாவை मिलकर, கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரிச்சோம். मेरे मन धन्यवाद कहेंगे, என் ஆத்துமாவே हे கர்த்தரை मेरे मन ஸ்தோத்திரி. परमेश्वर का धन्य का है, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை हे पूरे मेरे ஸ்தோத்திரி. पूरे मन परमेश्वर का धन्य कर, என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை हे मेरे पूरे ஸ்தோத்திரி. मन परमेश्वर का धन्य कर, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் उसके மறவாதே. सारे उपकारों को न भूलना। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் हमारे கிருபை, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह है, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், परमेश्वर पिता का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம், पवित्र आत्मा சமாதானம், की जो சந்தோஷம், संगति, खुशी और आनंद உம்முடைய வருகை மற்றும் तुम्हारी आगमन तक ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடும் இருப்பதாக. हर एक बच्चों के साथ रहे। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। God bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु तुम्हें आशीष करेंगे। ஆமென். आमेन।
இந்த நாளை ஒரு ஸ்பெஷல் அனௌன்ஸ்மெண்ட். इस दिन में भी एक विशेष सूचना को हम कहना चाहेंगे. சின்ன பிள்ளைங்களாம் பார்க்குறீங்களா आप தெரியல. छोटे बच्चे देख रहे हैं या नहीं हमें पता नहीं. சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக छोटे बच्चों के लिए நாங்க ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் हमने एक विशेष कार्यक्रम को நம்ம குட்டீஸ் எல்லா हमारे जो குட்டீஸ்க்காக छोटे बच्चों के लिए और बाकी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए அடுத்த வாரம் சண்டே अगले हफ्ते रविवार को ஈவினிங் 7 o'clock शाम को 7 बजे நம்ம பிள்ளைங்க எல்லா हमारे பிள்ளைங்களுக்கும் बच्चे சொல்லுங்க. हमारे बच्चे सभी बच्चों को आप बताइएगा. நெக்ஸ்ட் வீக் சண்டே अगले 7 हफ्ते o'clock 7 बजे शाम को அதை நாங்க ரிலே பண்ணுவோம். तो हम उस कार्यक्रम को पेश करेंगे आपके पास. அதற்கு முன்னாடி ஒரு காரியம் சொல்றோம். उसके पहले एक चीज मैं कहना चाहूँगा. உங்கள் பிள்ளைகள் நல்ல வசனம் சொல்லுகிறவர்களா இருந்தா अगर आपके बच्चे जो हैं अच्छे वचन को कहने वाले रहेंगे அது तो தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி, மராட்டி, பெங்காலி, ஒரியா எந்த பாஷையா वह இருந்தாலும் चाहे हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम, यदि तेलुगु, कन्नड़ा या फिर गुजराती कोई भी प्रकार का लैंग्वेज रहे, बंगाली रहे, அதை எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க. आप अपने रीजनल लैंग्वेज में उस बच्चों को वचन को कहते हुए वीडियो फुटेज लेके भेजिएगा. அதை நாங்கள் ஜெபித்து நல்லா இருந்தால் அதை ரிலே हम பண்ணுவோம். जरूर प्रार्थना करेंगे और जो भी अच्छा रहेगा उसमें से अच्छे क्लिप्स को हम डालेंगे. அதனால எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுங்க. इसीलिए सभी बच्चों के पास कहिएगा, நீங்களும் பாருங்க. आप भी देखिएगा. குட்டீஸ்க்காக और बच्चों के लिए சண்டே ஸ்கூல் संडे स्कूल ஈவினிங் நெக்ஸ்ட் சண்டே ஈவினிங் 7 o'clock. इवनिंग जो है अगले हफ्ते रविवार को शाम को 7 बजे है. என்ன எல்லா குட்டீஸ் तो सभी சந்தோஷமா खुश- இருக்கீங்களா? सभी बच्चे जो हैं सब खुश हैं कि नहीं? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க. आप सभी लोगों के दोस्त आपके दोस्तों के पास बताइए. நம்ம சர்ச்சுக்கு வர சண்டே हमारे ஸ்கூல் जो பிள்ளைங்களுக்கு चर्च में சொல்லுங்க. आने वाले संडे स्कूल के बच्चों को कहिएगा எல்லாருக்கும் और போய் सभी சொல்லி लोगों के पास कहकर ஒரு கூட்ட एक பிள்ளைங்களுக்கு बच्चों के information पास கொடுங்க. इस इंफॉर्मेशन को कहिए. ஆண்டவர் உங்களை परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे. மகிழ்வேன் இந்த புயல் வந்து மோதி தாக்கினாலும் நான் அசைக்கப்பட